Very good. Great, great. Hello everyone, good morning and welcome to this GCCA 11th Good webinar morning. organized by GCCA and VHGGM. Today's session is on energy sector sustainability and opportunities. Once again, thank you for joining. Brief about GCCA, James Chamber of Commerce Association. It's an organization created to help and develop successful entrepreneur in the society where people are willing to start their own business but lacking guidance on how to start, build and sustaining business. That is the vision and motto of the GCC. Today we'll just show you the two testimonials. We got first is from Harshal Bhai. I will just share his testimony. I request everyone to just try to share his own testimonials about GCCA. So that will be helpful. I hope you are able to see the screen. Yes. नमस्कार माझा हा व्हिडिओ शूट करण्याचा पर्पज आहे GCCA ला खूप स्ट्रॉंग रेकमेंडेशन देण्यासाठी. मागील काही दिवसापासून कोविड-19 मुळे अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला बाहेर निघण्याचा चान्स अजिबात मिळत नाहीये आणि त्याच्यात वेळ कसा स्पेंड करणार. नो डाऊट कामं असतात बट आपल्या रिकाम्या वेळात ऍक्च्युली करणार काय आणि बुक्स रीड करूनही किती रीड करणार. अशा वेळेस GCCA चे वेबिनार्स जे आहेत त्याच्यामुळे पर्सनली मला खूप फायदा झालाय. काही पर्सनली मी असं नोटीस केलंय की इंडस्ट्री लीडर्स जे असतात त्यांच्याकडनं बरेच ओपिनियन्स चांगले चांगले शिकायला मिळतात. आपल्या कम्युनिटीमध्ये कोणते लीडर्स आहेत आणि त्यांचा इंडस्ट्री बद्दलचा पर्स्पेक्टिव्ह काय ते या वेबिनार्समधनं मला शिकायला मिळतंय. अपार्ट फ्रॉम दॅट मेंटल लेवलला प्रिपरेशन कसं असलं पाहिजे किंवा एंटरप्रेनर्सच्या सक्सेस जर्नी कशा आहेत, आपल्या कम्युनिटीमध्ये कोण कोण प्रोग्रेसिव्हली काम करतंय, हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत ते मला या वेबिनार्स मधनं खूप शिकायला मिळत आहेत. मी 100% स्ट्रॉंग रेकमेंडेशन देईल की प्रत्येकाने प्रत्येक वेबिनार मध्ये 100% पार्टिसिपेशन जर दिलं आणि इव्हन नोट्स काढले तरी या वेबिनार्सचा खूप नियर फ्युचर मध्ये आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. असं असू शकतं की प्रत्येक सल्ल्याचा उपयोग जो आहे तो आता इमिडिएटली येणार नाही बट नियर फ्युचर मध्ये वेन एव्हर वी फेस एनी डिफिकल्ट टाइम्स तेव्हा या वेबिनार्स मध्ये दिलेले जे सल्ले असतात ते आपल्याला कधी ना कधी नेहमीच आठवतात आणि त्याच्यातनं आपण मार्ग काढू शकतो. So I strongly recommend GCCA webinars to everyone. And personally मी राजू भाईंचे, प्रशांत भाईंचे, RY पाटील सरांचे थँक्स मानतो बिकॉज त्यांनी हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलेला आहे सो दॅट वी ऑल कॅन अटेंड द वेबिनार्स अँड लर्न फ्रॉम इच अदर. थँक्यू सो मच अँड cheers everyone. Thank you, Harshal Bhai. Second testimonial is from my son. Just एक message आपल्या community करता. मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो है ये बढ़ता कोरोना वायरस. इससे हम सिर्फ बच सकते हैं तो घर में रह के. मैं तो कहता हूँ आप अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा बना दो जिसके बाहर आप जा ही ना सको और घर रहे, सुरक्षित रहे. धन्यवाद. Thank you, Dipanshu. क्या बात है. मस्त. Now I will go to, एकदम मस्त. thank you. I go to Latesh Bhai to give an introduction of our speaker Amit Bhai. Over to Latesh Bhai, please.
Good morning, all. Very good morning. Today, we have arranged a webinar on energy sectors, sustainability and opportunities plans. And speaker is Sri Amit Bhai Patel. So he has completed his BE in mechanical and ME in mechanical machine design from Mumbai University. He is currently the director of UGES PowerMax Private Limited and UGES RE Infratech Private Limited, and leading team of 45 engineers in the field of civil, electrical, electronics, mechanical, and polymer engineering. He is having 20 years of wide experience in quality assurance, project and manufacturing, renewable industries, and automobile industries room. He is also having specialized skill, includes project and construction management, quality assurance, asset management, and wine technologist. He has received Best Project Portfolio Award 2014-15 by IWEF during 2015, and also recently in 2020. He is also a lead auditor, ISO 9001 2015. MOU with his companies, UGS PowerMax Private Limited. અને ખાસ આ સંદર્ભે એક હું એક્સપિરિયન્સ મારો જે છે અમિતભાઈ સાથેનો એક શેર કરવા માંગીશ કે અમિતભાઈની જે કંપની છે યુજીએસ પાવર મેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેની અંદર ગયા વર્ષે તેમને એક સ્પેશિયલ એન્જિનિયર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હતી અને તેના માટે અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે આરએનજી પીઆઈટી સાથે એમને એમઓયુ સાઇન કર્યો. And we have arranged a special skill development program or 15 days training program. તેની અંદર ખાસ કરીને જે અમિતભાઈનું કમિટમેન્ટ હતું ને તેમનું જે ડેડિકેશન પ્રમાણે સોતા તેને 15 દિવસ સુધી કોલેજમાં આવીને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના જે 10 સ્ટુડન્ટ રજીસ્ટર થયેલા હતા તેને ટ્રેનિંગ દીધી અને સ્પેશિયલ ફોકસ નો. તો તે પ્રમાણે તેમની કંપનીની અંદર જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી તે પ્રમાણે આફ્ટર ટ્રેનિંગ સ્ટુડન્ટનું પ્લેસમેન્ટ બી થયું. બાકી હતા સ્ટુડન્ટ બાકીની સારી કંપની જેવી કે મારુતિ સુઝુકીની અંદર બી પ્લેસમેન્ટ મળી ગઈ ઓલરેડી. તો ખાસ આ સંદર્ભે હું કહેવા માંગીશ કે જે જીસીસીએ નો ઉદ્દેશ્ય છે કે આપણા કોમ્યુનિટીના જે બિઝનેસ લીડર છે કે જે લોકો પોતાનું વેન્ચર છે કે પોતાની, તો તે કંપનીની અંદર આપના સમાજના છોકરાઓને કેવી રીતે પ્લેસમેન્ટ મળે અને તેના માટે અમિતભાઈ ખૂબ પ્રયત્નશીલ છે. તો આ તબક્કે હું દરેક સમાજના લોકોને પણ કહેવા માંગીશ કે જ્યારે પણ આ પ્રકારની ટ્રેનિંગનું આયોજન થતું હોય અને ખાસ કરીને આ વર્ષે બી અમે થોડો અત્યારે તો પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યો પણ આ વર્ષે બી અમિતભાઈ સાથે બારડોલી આરએનજી પીઆઈટી કોલેજની અંદર સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપના સમાજના પણ છોકરાઓ જોડાય અને ખાસ કરીને ડિપ્લોમા મિકેનિકલ, બી મિકેનિકલ, ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ અને બી ઇલેક્ટ્રિકલના સ્ટુડન્ટની તેમની પ્રાઇમ રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. અને અત્યારે એક ખુશીની વાત એ છે કે અમિતભાઈ પોતાનું એક આખું યુનિટ બરોડા ખાતે સ્થાપિત કરવા જઈ રહ્યા છે, જે આરઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે વાત કરી છે. તો તે સંદર્ભે જીસીસીએ વતી અમિતભાઈ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. થેન્ક યુ. Thank you, Prashant bhai. Amit bhai, over to you. Thank you GCCA, and thank you Latesh bhai for such a wonderful. I hope I deserve to have all the words what you said. Still try to do all these things on grounded. જેટલું થાય એટલો પ્રયત્ન કરીશ, જેટલું કમ્યુનિટી માટે હોય, પર્સનલ માટે હોય અને આપણા સમાજ માટે અને છોકરાઓ માટે વિશેષ. You know, I'll just tell you about my life philosophy before we switch over to the technical part. You know, life, I have treated life like a 2020, and I kept on advising this to many of people, or rather whether it's junior, senior, or the kids. 2020, the first 20 years I dedicated to my employment, and the second 20 years we want to do a dedication of entrepreneurship, wherein we want to touch minimum 1,000 lives. The vision is to touch their lives in terms of enriching their mental state, enriching their lifestyle, enriching their economics. Objective is of profit and making a business is always follows, but the basic objective what we are talking about is touching their lives in terms of perspective they'll be developing into the life should be balanced one. It should not be very stressed.
we have a lot of experience at the corporate, including recruiting last and very high-fi candidates which are into from MBAs or from postgraduates and from doctorate levels. But we have experienced the corporate life, and many of us also definitely must having experienced the corporate life. The life is not well balanced. We get only one life, and half of this one life, we spend giving a time to let's say business community and the rest of the world. But how much time you spend on yourself, how much time you spend on your beloved family members, for your society, and what you gives back to you apart from economics. Economics is one, monetary is one, and I think today with the COVID-19 we're realizing economics is one issue, but apart from that, health, mind has become the first priority of everything, because if we survive, everything is going to be set and balanced state of mind. We are blessed if we see the comparative life on the global. આપણે બહુ is એટલે પોતાને અમે બહુ we feel very balanced that we are at least blessed with a good life compared to what life we have seen in rest of the world and countries. આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો ઘણા બધા કંટ્રી ફરી આવ્યા છે, ઘણા બધા લેટ્સ સે દેશો જોયા છે, ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈ છે, પણ જે લાઈફસ્ટાઈલ આપણે જોઈએ છે, જે લાઈફસ્ટાઈલ આપણી સામેથી જોઈએ છે, તો we feel blessed. That's the reason we want to give back to the society. That's what I said is 2020. And Latesh bhai, as you said, I will try my best to give back to society whenever it comes to skill development, it comes to employment, it comes to any personal support on this. So quickly with this life vision, I will shift over to the basic objective of today's discussion. The basic objective of today's discussion is on knowing the basics on the energy sector, how we worked on. Like many people worked onto different domain expert. So I just wanted to give a slight energy sector. Energy sector શું છે અત્યારની condition છે, 10 years plan and 20 years plan. What is a business? What I have learned, or rather we have learned out of the business is basically only 3-step process: getting the purchase order, getting it certified, getting it invoiced, and cash collection. If we are able to do these 4 milestones of the business, I'm sure we have developed the capability to start any startup. It could be start with small thing. I started my venture with 1 rupee. There is no investments. Everything what you can do own into 10 by 10 office, and then you started working into this. Today we have a family of around 60 engineers working in different parts of India and also abroad into 4 countries, including Latin America, Europe, Ireland. So I'm working with collaborative partners also with them. Switching back to the topic, આપણે જે કવર કરવાના છે આજે એનર્જી બેસિક્સ, ઇકોનોમિક્સ શું છે, એનર્જી સિનેરિયો શું છે, what are the impacts of energy situations in India and global, then about policies on the power, how the policies on the powers are getting delivered or derived out of globe. Where is the energy demand, how it is getting subsidized, how the energy transmission happens, how we can save, let's say, Mother Earth in terms of contributing more onto energy savings, as well as focusing on to different energy sources. And then we talk about overall energy balance. I hope I am audible to everybody. And if something is there, please let us know to the moderator. I think he will try to correct some technical things Yes, if there are certain just one request, Amit bhai, just one request. ગુજરાતીની જગ્યા પર આપ હિન્દી વાપરો તો સારું રહેશે, કારણ કે આપણે ત્યાં મહારાષ્ટ્રથી જોઈન થયેલા બાકી લોકો. Okay. And Amit Patel, તમારું રેગ્યુલર બી થોડું પ્રેઝન્ટેશન બી હિન્દી में કરશું ના તો everybody will be enjoying your lecture, because your terms will be very simpler to understand when you say in Hindi. If you talk, that will be best. હું ટ્રાય કરું સર, હું ટ્રાય કરું. મરાઠી બી ચાલશે અમિતભાઈ. Whatever mixed language you can use. Actually, that is a problem. Knowing 2 foreign languages and then again having 5 domestic languages, making this cocktail. You can make a beautiful cocktail. You are moving all over the world. Okay. अमित, डामरखेड्याची भाषा बोलणार आहे भाऊ? बोलतो दीपक भाई, बोलतो. हॅलो. हो बोलतो दीपक भाई. डामरखेड्याची भाषा चालू दे ना चुपचाप. बरोबर. Okay, I will try to convert into હું હિન્દીમાં અથવા મરાઠીમાં વાત કરવાની કોશિશ કરું છું.
I will try to say in Hindi basically. દીપકભાઈ, ડામર ખેડન ભાષા કઈ અલગ આવે છે એમ? સાદી ગુજર ભાષા હે આપની, વિગર તેલ મીઠની. Okay, I'll focus on, let's say, try Gujar also, no problem. અત્યારે આપણે જે એનર્જી એસ્ટિમેશન અને ડિમાન્ડની વાત કરીએ છીએ, એનર્જીમાં આપણે પર કેપિટલ કન્ઝમ્પશન જે હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ એક સર્વસાધારણ માણસ એનર્જી એક વર્ષમાં એને કેટલી એનર્જી જોઈએ, તો તમે ગ્લોબલ એવરેજ જોશું તો ગ્લોબલ માણસ એવરેજ 2674 યુનિટ્સ એટલે 2674 યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરે છે as a part of electricity consumption. એની સામે વર્લ્ડ એવરેજ છે, એની સામે તમે યુએસ અથવા રશિયા અથવા યુરોપિયન કન્ટ્રી આપણે કમ્પેર કરીએ તો ત્યાં આપણા 1000 ઇન્ડિયાના 1181 યુનિટ પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન થાય છે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર કન્ઝમ્પશન, અને યુએસ નું આપણે ગણશું તો યુએસ માં 12070 12070. સો ઓલમોસ્ટ આપણું જે કેપિટલ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ઝમ્પશન છે ઇટ ઇઝ 10 times lower than the peak and also 70% lesser than the average total. તો આપણા એનર્જી સેક્ટરનું જે ડિમાન્ડ જે છે એ બેસિકલી there is a big gap. ટોટલ સેક્ટરના એનર્જીમાં બહુ ગેપ છે, ડિમાન્ડ વર્સસ કેપિટલ. આપણા કેપિટલ એનર્જી પ્રોડક્શન પણ બહુ વધારે છે, કેપેસિટી વાઇઝ બહુ છે, પોટેન્શિયલ બહુ છે ઇન્ડિયામાં, પણ એની સામે કન્ઝમ્પશન નથી. તો અત્યારે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા તમે જોશો તો વી હેવ ઓલ ટુગેધર 370 ગીગાવોટ એનર્જી પ્રોડક્શન. 370 ગીગાવોટ એ લગભગ 3,70,000 મેગાવોટ એટલું એનું ટોટલ કેપેસિટી પ્રોડક્શન નું છે. તો પણ આપણે ઘણા બધા સ્ટેટ છે, એ સ્ટેટની અંદર આપણે પીક ડિમાન્ડ જે પાવર છે એ મેચ કરી ગયા છે, કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર ડોમેસ્ટિક સેક્ટરમાં એનર્જી ડિમાન્ડ એટલી નથી. સો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ધ ગ્લોબલ ફોરમ આર વર્કિંગ આઉટ સ્મોલ મેટ્રિક્સ, એક સ્મોલ મેટ્રિક્સ વર્કઆઉટ કરે છે જ્યાં આગળ કન્ટ્રીમાં એનર્જી કન્ઝમ્પશન ઓછું છે એ એનર્જી કન્ઝમ્પશન વધારવાનું અને એનર્જી વધારે પ્રોડ્યુસ કરવાનું. દેટ મીન્સ ટોટલ ફોકસ જે છે એ આખો ફોકસ એનર્જી કેપેબિલિટી વધારવામાં છે અને એનર્જી કન્ઝમ્પશન વધારવામાં છે. તો ઇટ્સ અ બિગ સ્ટેપ વિથ ધ વર્લ્ડ ઇઝ ટેકિંગ. હા રાજુભાઈ, કઈ કહેવા માંગતા હતા? Continue, please. ઓકે, સો એમાં આપણે 317 ગીગાવોટનું બાયફર્કેશન જોઈશું એનર્જી સેક્ટરમાં. તો લગભગ 226 ગીગાવોટ થર્મલ પાવરનું છે. હાઇડ્રો પાવર ઇઝ સમથિંગ અરાઉન્ડ 46 ગીગાવોટ, અને રિન્યુએબલ એનર્જી આપણે જે કહીએ છીએ જે સ્પેશિયલી વિન્ડ અને સોલર એમાંથી, અને પછી રેસ્ટ ઓફ ધ એટલે બાયોગેસ છે, પછી વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્લાન્ટ છે, આ બંનેમાંથી આવે છે, એ બધું ભેગું કરીને અપ્રોક્સિમેટલી આજની તારીખમાં 85 ગીગાવોટ છે. આવું કરીને 317 ગીગાવોટનું બાયફર્કેશન થાય છે. હવે હોલ વર્લ્ડમાં આપણે જોશું તો આખો એનર્જીનો ફોકસ રિન્યુએબલ પર છે. એ તમને બધાને ખબર હશે કે જ્યારે જાપાનમાં અર્થક્વેક આવ્યો હતો તો જાપાનમાં અર્થક્વેક પછી ન્યુક્લિયર એનર્જી વોઝ ધ પ્રાયોરિટી. જાપાન અર્થક્વેક પહેલા ન્યુક્લિયર એનર્જી પ્રાયોરિટી હતી, પણ ન્યુક્લિયર એનર્જીનું જે ડેન્જર છે, એના જે ઇમ્પેક્ટ છે અથવા સાઇડ ઇફેક્ટ છે, એ બધાને ધ્યાનમાં લઈને આખું વર્લ્ડ ફોરમે ન્યુક્લિયર એનર્જીને થોડું પ્રાયોરિટી 2 અથવા પ્રાયોરિટી 3 માં મૂકી દીધું છે, અને કન્ટ્રી ઉપર મૂકી દીધું છે કે તમને ન્યુક્લિયર એનર્જી કેટલી પ્રોડ્યુસ કરવાની છે, અને ન્યુક્લિયર એનર્જી જગ્યા ઉપર તમે રિન્યુએબલ ફોકસ કરો તો સારું. તો અત્યારે ઘણા બધા કન્ટ્રી છે જે ઓલમોસ્ટ 70 to 80% રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે વિન્ડ અને સોલર ઉપર નિર્ભરિત થઈ ગયા છે. આજની તારીખમાં બધા કન્ટ્રીના હિસાબથી આપણે ઇન્ડિયાનું સ્ટેટિસ્ટિક જોઈશું તો આપણા ઇન્ડિયામાં વિન્ડનું 10% છે અને સોલરનું 9.5% કન્ટ્રીબ્યુશન છે ટોટલ એનર્જી પ્રોડક્શનમાં. સો હવે there lot of like મને ગામથી પણ પાછા ફોન આવ્યા હતા અને કંઈક સોલર એનર્જીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, સોલર એનર્જીમાં લોકોને બિઝનેસ કરવો છે, પણ એ લોકોને બિઝનેસ મોડેલ ખબર નથી. અને
એક વસ્તુ સોલર એનર્જીમાં હું એક આઈ વિલ ટેલ વિથ વેરી પર્સનલ રિક્વેસ્ટ કે સોલર એનર્જીમાં આજની તારીખમાં પ્રોફિટેબિલિટી બહુ જ ઓછી છે. તો જે પણ એન્ટરપ્રિનર અથવા જે પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોઈ પણ સોલર સેક્ટરમાં કામ કરવા ઈચ્છે હોય એ લોકોને બહુ જ ફાઇન અને બહુ જ ઓપ્ટિમિસ્ટિક કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂરત છે. અધરવાઇઝ એમાં 90% ચાન્સ છે કે તમે લોસમાં જ જવાના. ઓકે, આઈ વિલ ટેલ યુ પર્સનલી, આઈ હેવ ઓલ્સો બર્ન ફિંગર્સ ઇન સોલર. હું પણ સોલરમાં છે ને પહેલા 2 પ્રોજેક્ટમાં ખૂબ સારો અનુભવ છે, પણ પ્રોજેક્ટ નાનો હતો એટલે આપણે એમાંથી ઉપર આવી ગયા. પણ એ એક્સપેરિમેન્ટ માટે દીધો કે જ્યાં સુધી તમે શું કહેવાય એક્સપિરિયન્સ અનુભવતા નથી, અનુભવ થતો નથી, ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં મહત્વ શું છે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્લાનિંગ નું મહત્વ શું છે, ટાઈમિંગ નું મહત્વ શું છે, ક્વોલિટી નું મહત્વ શું છે. પણ સોલર સેક્ટર થોડું અનઓર્ગનાઇઝ છે, થોડું અનસ્કિલ છે, ઇમેચ્યોર પણ છે. એના હિસાબથી એના ફાઇનાન્શિયલ કેલ્ક્યુલેશન્સ અને વોલાટિલિટી બહુ જ રિસ્કી પ્રપોઝિશનમાં આવે છે. તો કોઈ પણ સોલર પ્રોજેક્ટ કરવો હોય તો પ્લીઝ તમે મને પણ પર્સનલી પૂછી શકો. હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલને 100% ગાઈડ કરીશ. દીપકભાઈએ પણ મને આપણા ગુજર ખરદેના 2-3 બહુ હોતકરું છોકરા હતા, તો એમને હું ફોન પર ગાઈડ કર્યો, પછી ગામ ગયો તો એ વખતે ખરદે શાદા એ લોકોને મળવા બોલાવ્યા હતા અને પછી એ લોકોને બધું એ આપ્યું છે. કારણ કે એની સામે રિટર્ન્સ કેવા આવે છે, માઇલસ્ટોન કામ તો થઈ જાય પણ પૈસા પાછા આવવા જોઈએ. એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે વિન્ડ અને સોલર માટે. વિન્ડ થોડું સ્કિલ સેક્ટર છે એટલે એ ચાલ્યા કરે. અત્યારે વિન્ડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો આપણું જે કરીએ તો વર્લ્ડ વિઝનમાં તમે જોશો, આપણે ફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણે પાવર આવી ગયું, તો પણ આપણામાંથી ઘણા બધા સિનિયર છે લોકોએ ઘણા બધા ગામમાં કોઈ 84 માં પાવર જોયું છે ગામની અંદર, કોઈ 87 માં પાવર જોઈ છે, કોઈએ 78 કે 81 માં પાવર જોઈ છે ગામની અંદર. અને એટ ધેટ ટાઈમ ડેફિનેશન ઓફ જે પાવર જે હતી દેટ મીન્સ લાઇટ. અને અત્યારે આપણે એવું જ કે પાવર ગઈ એટલે આપણે હજુ કે છે લાઇટ ગયા. કારણ કે એને અંદર એટલું સ્ટ્રોંગ મગજમાં છે કે પાવર એટલે લાઇટ, ધેટ ઇઝ બેસિક ડેફિનેશન ફોર અસ. પણ આજની તારીખમાં પાવર ઇઝ યુટિલિટી. નવું જનરેશન કે છે સર પાવર ગયું, પપ્પા પાવર ગઈ છે, પપ્પા સપ્લાય કટ થયો છે, લાઇટ ગઈ એવું નથી કહેતા. કારણ દે સે કે પાવર ઉપર ઘણા બધા ડોમેસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન ચાલે છે. તો આજની તારીખમાં પણ અમે જ્યારે ગ્લોબલ ફાઉન્ડેશનમાં જોડાયેલા છે ત્યાં આગળ તમને ખાલી એક પોઈન્ટ આપી દઉં કે અત્યાર સુધી ઇન ધ વર્લ્ડ 1.3 બિલિયન હ્યુમન બીઇંગ્સ છે તેને પાવરનો એક્સેસ નથી. 1.3 બિલિયન. યુ કેન જસ્ટ ઇમેજિન ઇન ધ ગ્લોબ લાઈક અ કન્ટ્રી ટુ ઇન્ડિયા એ લોકોને પાવર એક્સેસ નથી. જેના પાસે છે પાવર એક્સેસ એમાંથી 3.2 બિલિયન લોકોને એનર્જી એટલે ખાલી લાઇટ, જે આપણી બેસિક ધારણા 1980 માં હતી. તો એવા 3.2 બિલિયન લોકો છે જેનું એનર્જી only for cooking food is the basic definition, only for light, not for applications. તો એનું પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન તો બહુ દૂરની વાત છે જે આપણે ઇન્ડિયામાં વાત કરીએ, પણ બહારના દેશમાં કે બહાર પણ જાઓ કે ઇન્ડિયામાં પણ ઘણા બધા આવા ક્ષેત્રો છે ત્યાં આગળ પાવર અત્યાર સુધી પહોંચેલી નથી. બીજી વસ્તુ, અત્યારે થર્મલ પાવર, હાઇડ્રો પાવર અને વિન્ડ પાવર અથવા રિન્યુએબલ એનર્જી, આ 3 સેક્ટરમાં પ્રમુખ કોમ્પિટિશન છે. થર્મલ પાવરનું ઇન્ક્લિનેશન ગ્લોબલી ઓછું થાય છે બીકોઝ ઓફ 2 રીઝન્સ. એની કરતા 2 રીઝન છે. ધ ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ it is a polluting. Second reason is the resources of coals are diminishing. So it is expected कि 2060 સુધી દુનિયામાં જેટલો કોલ છે એ બધો પૂરો થઈ જશે. એનાલિસિસ એટલે આપણે 2020 તો પૂછી ગયા છે, પણ 2060 સુધી બધો કોળસો પૂરો થઈ જશે જ્યાં સુધી એટલાને રિઝર્વર આઈડેન્ટિફાઈડ છે એના હિસાબથી. તો એના પછી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ચાલે જ નહીં. પછી ન્યુક્લિયર જે છે અત્યારે એના સાઇડ ઇફેક્ટ થાય એટલે એ હોલ્ડ પર છે. તો હોલ એનર્જી ફોકસ ઇઝ ઓન ધ રિન્યુએબલ. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એનું ટાર્ગેટ છે 2022 સુધી 175 ગીગાવોટ
આજનું ટોટલ એનર્જી પ્રોડક્શન 370 ગીગાવોટ છે અને આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી 175 ગીગાવોટ કરવાનું છે. તો અપ્રોક્સિમેટલી 50% ઓફ ધ પાવર એઝ ઓન ડેટ શુડ કમ ફ્રોમ રિન્યુએબલ. ત્યાં સુધી તો આપણું ટોટલ કેપેસિટી 460 450 થઈ જશે લગભગ. હજુ થર્મલ એડિશન થાય છે, હાઇડ્રો એડિશન થાય છે, વિન્ડ સોલરના પણ થશે. પણ 175 ગીગાવોટનું જે ટાર્ગેટ છે કમ્પેર ટુ આજનું જે માઇલસ્ટોન છે એ 78 ગીગાવોટ છે, એટલે ઓલમોસ્ટ ડબલ. તો તમે રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટર તમે જોશો તો રિન્યુએબલ સેક્ટરમાં બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એટલે ગયા 25 વર્ષમાં જે રિન્યુએબલની ડેવલપમેન્ટ નથી થઈ એ આગલા 5 વર્ષમાં થવાની છે. આપણે 2022 નું ટાર્ગેટ કરતા છે ઇન્ડિયાનું, પણ હવે કોવિડ આવી ગયા છે અને બધા ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ટ્રક્ચરિંગના ચેલેન્જીસ પણ છે. એના હિસાબથી અત્યારે વિન્ડ અને સોલર આ બે પાવર તમે જોશો તો કદાચ 2022માં ના થાય. એક નવીન અહેવાલ આવશે, અમે એના માટે રિસર્ચ પેપર આપેલા છે. કદાચ એ 2025 સુધી થશે તો પણ આપણે 5 વર્ષ ગણીએ તો એ 75 ગીગાવોટ પાવર ખાલી વિન્ડ અને સોલર માંથી છે. અને એમાંથી 40% પ્રોજેક્ટ ગુજરાતમાં થવાના છે વિન્ડ વાળા. અને સોલર ઇઝ ઓપન ટુ ઓલ. સોલર બધી જગ્યાએ થવાના છે બીકોઝ એના માટે કોઈ સાઇટ સ્પેસિફિક કન્સ્ટન્ટ એવું નથી. રૂફટોપ થી લઈને ઓપન ગ્રાઉન્ડ સુધી ગમે તે આપણે સોલર એનર્જીનું પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ. પોલિસી એનર્જી ટ્રેડિંગ ઇન્ડિયામાં કેવી રીતના થાય, કોઈ પણ એ બેસિક છે, એટલે પછી આપણે સ્કિલ અને ઓપોર્ચ્યુનિટી ઉપર જશું. કોઈ પણ કંપની પાવર પ્રોડ્યુસ કરવા માંગતા હોય એને 3 વસ્તુની સ્ટેટ પોલિસી જોઈએ અથવા સેન્ટ્રલ પોલિસી જોઈએ. પોલિસી હોય તો એના ઇલિજિબિલિટી આપણે પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરતા હોય છે. અને પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ એઝ અ જનરેટર ઓફ પાવર એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ એનટીપીસી છે, બધા નામ સાંભળ્યું છે, નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન. હવે નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન જ્યારે કોઈ પણ થર્મલ પ્લાન્ટ નાખે તો એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ હોય છે. 2.4 યુનિટ આપણે થર્મલ પાવર સ્ટેશન થી જનરેટ થાય ને ઇલેક્ટ્રિસિટી માટે 7.5 રૂપિયા લઈને 11 રૂપિયા સુધી એનું કમર્શિયલ સીલિંગ થાય છે પાવરનું. તો આ જે એનર્જી ટ્રેડિંગ અને એનર્જી પ્રોડક્શન છે એની અંદર પણ ઘણા બધા બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. હવે લિમિટેડ ટાઈમમાં હું બધા ઓપોર્ચ્યુનિટી તો નહીં કહી શકું, પણ જેને પાવર પ્રોડ્યુસિંગમાં ઘણા બધા લેટ્સ સે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાં ફાઇનાન્શિયલ મોડેલિંગ, ટેકનિકલ મોડેલિંગ અને આઈટી મોડેલિંગ આ ચારેય વસ્તુ એમાં કામમાં લાગે. ચાલુ થઈ અથવા સોલર ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે ચાલુ થઈ ત્યારે પ્લાન્ટ થર્મલ હોય, હાઇડ્રો અને બેઝ પાવર પ્લાન્ટ કહેવાય, એમાંથી જે પાવર પ્રોડ્યુસ થાય એનું વેલ્યુએશન 2.4 રૂપીસ પર યુનિટ. પણ રિન્યુએબલ એનર્જીને પ્રમોટ કરવા માટે આજથી 3 વર્ષ પહેલા એ પર યુનિટનું જે કોસ્ટિંગ હતું એ હતું 4.07 રૂપીસ એવરેજ. પ્રેફરન્સ અને સોલર તો 2000 એગ્રીમેન્ટ છે ને જૂના જોશો 16 રૂપિયા સુધીના છે. લાઈક જે પહેલા સ્ટાર્ટ કર્યું એની ઇલેક્ટ્રિસિટી ગવર્મેન્ટ 16 રૂપિયાથી લે છે કારણ તમે પ્રમોટ કરો છો એનર્જીને. હવે આજની તારીખમાં સોલર પ્રોડક્શનના જે રેટ છે ઓછા થઈ ગયા, પણ એનું ઓનર હોય એને રૂફટોપ કરવું હોય તેને પાવરની જગ્યા ઉપર એક વન ટાઈમ સબસિડી મળશે. એવી રીતના પ્રમોટ કરવા માટે આ બધા અલગ અલગ પોલિસી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટેટે પણ કરેલા છે. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટની અલગ પોલિસી છે, ગુજરાત સ્ટેટની અલગ પોલિસી છે, યુનિયન ટેરિટરીની અલગ પોલિસી છે. તો કોઈને રૂફટોપ સોલરમાં પણ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોય કેવી રીતના ચાલે છે તમે 1-to-1 મારી સાથે ડિસ્કસ કરી શકો. હું એટ ધ એન્ડ હું મારા કોન્ટેક્ટ નંબર ને બધું શેર કરી દઈશ અને તમે જીસીસીઆઈ માંથી પણ લઈ શકો છો.
અને વિન્ડ પાવરમાં પણ આવી રીતના હવે કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસ થઈ ગઈ છે. તો વિન્ડ પાવર સેચ્યુરેટ થઈ ગયું, એ કોમ્પિટિટિવ ઇરામાં જઈને વિન્ડ પાવર પણ અત્યારે 2.4, 2.6 કે 2.7 રૂપીસમાં જ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો થર્મલ પાવર સ્ટેશન અને વિન્ડ પાવર સ્ટેશન ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે. પણ એનું બ્યુટી એવું છે, વિન્ડ પાવર અથવા સોલર વેસ્ટ ટુ એનર્જી, જે રિન્યુએબલની હું વાત કરું છું, એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એનર્જી છે. થર્મલ તમારી સેન્ટ્રલાઇઝ એનર્જી છે, એટલે તમારે બધું કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય, એટલે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેટેડ, સ્કિલ સેટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેટેડ, તમારે એક જ જગ્યાએ બધું કરવું છે. પણ વિન્ડમાં શું છે, બધું ડિસેન્ટ્રલાઇઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ નંદુરબારમાં ઘણા બધા વિન્ડ ટર્બાઇન લાગેલા છે. મેં તો જયારે 2000માં વિન્ડ ટર્બાઇનનું કામ ચાલુ કર્યું, લાઈફમાં વિન્ડ ટર્બાઇન નથી જોયેલું. બટ વિથ ગોડ ગ્રેસ મને ફર્સ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી વર્કિંગ ઇન જર્મની. તો ત્યાં આગળ જોઈને આપણે ફર્સ્ટ વિન્ડ ટર્બાઇન સાથે ઇન્ટ્રોડક્શન થયું હાઈ લેવલ ઉપર. ત્યાં સુધી આપણે વિન્ડ ટર્બાઇન શું છે, આપણે ખાલી ભીંગરી જ ખબર, વિન્ડ પાવર એટલે ભીંગરી, બાકી તો વિન્ડ ટર્બાઇન ખબર નહીં. ગામડે રહીને આપણે ભીંગરીનો જ વાત કરતા હતા. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સબસિક્વન્ટલી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ટેકનોલોજી, અને હવે વિન્ડ ટર્બાઇન મોટા તૈયાર થાય છે. જસ્ટ સિન્સ ઇટ ઇઝ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ, તો તમે જોશો હવે ફોર એક્ઝામ્પલ નંદુરબાર એક સેક્ટર લેલું, જ્યાં આગળ લગભગ 460 વિન્ડ ટર્બાઇન લાગેલા છે. હવે વિન્ડ ટર્બાઇન જે ઝોનમાં આવે, ત્યાં આગળ તમારું ટ્રાન્સમિશન, એટલે જે ટ્રાન્સમિશન લાઈન, આપણે જે તાર કહીએ છીએ, પોલ, ખાંબા, તાર જાય છે, પછી એનું સબસ્ટેશન, ટ્રાન્સફાર્મર, એના ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ, પછી એની સાથે વિન્ડ ટર્બાઇનમાં અલગ અલગ કોમ્પોનન્ટ લાગે છે, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, આ બધાનું એક લોકલ લેવલ પર ખાસું ઓપોર્ચ્યુનિટી ડેવલપ થઈ જાય, એઝ અ પાર્ટ ઓફ સોર્સિંગ, એઝ અ પાર્ટ ઓફ નોલેજ, એઝ અ પાર્ટ ઓફ કન્સલ્ટિંગ, એન્ડ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ઓપરેશન. એન્ડ મોટી વસ્તુ એમાં opportunities in technical consulting designed to asset management as a strategist. અને થર્ડ ઇઝ એનું ઓપરેશન, જેમાં બેસિક રૂલ્સ જ હોય છે, મેકેનિકલના બેસિક રૂલ્સ જ હોય છે, સિવિલના બેસિક રૂલ્સ જ હોય છે, પણ બધાનું એપ્લિકેશન વિન્ડ ટર્બાઇનમાં અથવા સોલરમાં થાય છે. હવે ધુલે ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી લાર્જેસ્ટ સોલર પાર્ક આપણે વેસ્ટર્ન ઝોનમાં કહીએ તો, અપાર્ટ ફ્રોમ રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ચારણકા જે છે, એના પછી ધુલે ઇઝ આઈડેન્ટિફાઈડ heaviest or highest level of radiation for making solar park. તો ત્યાં આગળ ઘણા બધા સોલર પાર્ક પણ ડેવલપ થઈ ગયા છે. તો ત્યાં આગળ કોલેબરેટ કરીને અગર ઓપરેટ કરવાનું થાય તો વી કેન EPC પાર્ટનર ઓર એટલીસ્ટ એક્ઝિક્યુશન પાર્ટનર ઓર એસેટ મેનેજમેન્ટ અથવા દેટ ઇઝ ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ પાર્ટનર આપણે ત્યાં થઈ શકે છે. એના બેસિક્સ આપણે કેપેબિલિટી છે, તો આપણે એમાં લાર્જ સ્કેલમાં, સ્મોલ સ્કેલમાં, મીડિયમ સ્કેલમાં આપણે જઈ શકીએ છીએ. સોલર પેનલનો એક advantage એવો છે કે technology is very simple. So most of the time on the lighter side we call these like a molds and packers, કારણ કે એક જગ્યાએથી તમને મટીરીયલ લાવવાનું હોય અને તમને એસેમ્બલ કરવાનું હોય. So it is a very good opportunity for entrepreneurship, those who are into જો let's say ડિપ્લોમા, ITI અથવા 10+ કે 12+ છે, એના માટે બહુ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, જે એની અંદર જઈ શકીએ છે, અને એમનો કોસ્ટ ઓફ ઓપરેશન પણ ઓછા થાય અને એક્સપેક્ટેશન પણ રિયલાઇઝ થાય. કારણ કે જેટલા તમારે વધારે એજ્યુકેશન હોય એના હિસાબથી તમારા બિઝનેસ પ્લાન અલગ હોય, તમારા સ્ટ્રેટેજીસ અલગ હોય, તો તમે આ મીડિયમ સ્કેલમાં આમાં સારા સસ્ટેન થઈ શકશો લોકલ લેવલ પર ઓપરેશન મેન્ટેનન્સમાં. વિન્ડ પાવર અને સોલર પાવર સેક્ટરની અંદર આપણે જો વાત કરીશું તો એની અંદર ઇન્ડિયામાં જે ટોટલ પાવર પ્રોજેક્ટ ડેવલપ થવાના છે, એની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટરપ્રિનર જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે કોઈની, એને સોલર પેનલ રૂપ પર લગાવવાના છે, એને ખાસો બેનિફિટ થાય. કારણ તમે જે સમજો કે હું ગવર્મેન્ટને વેચવા જાઉં તો ઇટ ઇઝ કોસ્ટિંગ મી લાઈક ₹2.70, પણ તમે પોતાનું કન્ઝમ્પશન ઇલેક્ટ્રિકલ નેટ મીટરિંગમાં ઓછું કરો તો ત્યાં આગળ તમને બેનિફિટ ડાયરેક્ટ સેટ ઓફ કમર્શિયલમાં ₹7, ₹8 અને ₹9 થાય છે. પણ એના અલગ અલગ સ્ટેટમાં પોલિસી છે, એના હિસાબથી આપણે જવું પડે. અને મેક્સિમમ સોલર પોલિસી અલાઉ કરે છે કમર્શિયલ હોય તો 50% ઓફ યોર ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી. એના પછી તમે સોલર લગાવી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું ફેક્ટરીનું કનેક્શન 1 મેગાવોટનું હોય તો તમે 500 કિલોવોટ અથવા 0.5 મેગાવોટ તમે સોલર લગાવી શકો છો, પણ સ્ટીલ બેનિફિશિયલ છે. હવે વિન્ડ અને સોલર
એમાં કામ કરવાનું છે ને, આપણે એક નેશન વાઇડ અથવા ગ્લોબલી તમે જોશો તો એનો એક ડિફરન્ટ પ્રાઇડ ફીલ થાય છે. બધાને તો ખબર હશે તો પણ હું થોડુંક એક એનું બહુ બેસિક ઇન્ફોર્મેશન આપું છું કે આપણે 1 મેગાવોટ એનર્જી તૈયાર કરીએ એટલે આપણા ઘરના જે મીટર આવે એમાં 1000 યુનિટ, 1000 યુનિટ. તો 1000 યુનિટ જ્યારે મીટરમાં બળે એની સામે તમારે 432 કેજી કોલ યુઝ થાય. ઓકે, તો તમે વિચાર કરી શકો કે 432 કોલ જ્યારે કેજી કોલ જ્યારે બર્ન થાય એનું પોલ્યુશન કેટલું થાય અને ડેલી લેવલ પર આપણું પાવર કન્ઝમ્પશન કેટલું છે. નાઉ વર્લ્ડ ઇઝ ફોકસિંગ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ, પોલ્યુશન, પછી તમારું એવરેજ ટેમ્પરેચર વધતું જાય છે, ડિપ્લેટ થઈ જાય છે. એટલે રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવાનો એક બેનિફિટ એવો છે કે તમે છે ને ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવમાં કામ કરો છો. એવું નથી કે ખાલી એન્જિન બનાવું એને એસેમ્બલી કરી દઉં છું એટલે એન્જિન બહાર નીકળ્યું એટલે મારું કામ પૂરું. પણ અહીંયા આપણે આખું ગ્લોબલ પ્રોટોકોલ આપણે મળીએ છીએ. એની સામે ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડીઝલ પ્લાન્ટ ચાલે છે જે કેપ્ટિવ પ્લાન્ટમાં આવે છે. એમાં તમે જોશો તો 1000 યુનિટ તૈયાર કરવા માટે લગભગ 100 થી 120 લીટર ડીઝલ બાળવું પડે છે. એન્ડ હું જેવું પહેલા કીધું કે તમારું બેસિક કોલ, ડીઝલ આ વસ્તુ બહુ લિમિટેડ છે. તો થોડા દિવસ પછી આ લોકો આ બહુ એક્સપેન્સિવ થઈ જવાની છે. પણ એના માટે બેલેન્સ આઉટ કરવા માટે આ ગ્લોબલ ટાર્ગેટ છે જેની અંદર તમારું વિન્ડ અને સોલર સેક્ટર થી પાવર લઈને પોલ્યુશન ઓછું કરવાનું અને એનર્જી ટ્રેડિંગ કરવાનો એની અંદર એક મિશન હિસાબથી બધી કન્ટ્રીઓ એના ઉપર કામ કરે છે. હવે વિન્ડ એનર્જીમાં જસ્ટ બેસિક આપી દઉં કે વિન્ડ એનર્જી જે નંદુરબારમાં છે એને તો આપણું જોયેલું છે, ઘણા બધા ગ્લોબલી ફરેલા છે એમને જોયેલું છે. વિન્ડ ટર્બાઇન કેપેસિટી કેન વેરી ફ્રોમ as small as 250 કિલોવોટ એટલે 250 કિલોવોટ થી લઈને સૌથી લાર્જેસ્ટ વિન્ડ ટર્બાઇન જે છે એ 12 મેગાવોટની છે. તે લાસ્ટ યર ડેવલપ કરેલી છે યુરોપમાં, ડેનમાર્કમાં બેસિકલી. 12 યુનિટ એટલે 1 મેગાવોટ હોય કેપેસિટી. તો તમે 12,000 મકાનની ઇલેક્ટ્રિસિટી એક જ વિન્ડ ટર્બાઇન આપી શકે એટલી કેપેસિટી એની અંદર હોય. ઇનપુટ ફ્યુઅલ કેપેસિટી 0, પોલ્યુશન 0, ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ખાલી 0.5% ઓફ ધ ટોટલ કેપેક્સ. એનું બિઝનેસ મોડેલ બહુ સિમ્પલ હોય અને જે આજની તારીખમાં બહુ પોપ્યુલર છે એને કહેવાય આઈપીપી, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર પ્રોડ્યુસર. એટલે આપણે વિન્ડ ટર્બાઇન અથવા સોલર પાર્ક બનાવવાના એની અંદર જે પણ આપણા જે જેમ્સમાં જેટલા પણ આપણા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર કે ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આપણે કામ કરીએ છીએ એને મને બહુ સપોર્ટ લાગશે. એન્ડ અમે આઈપીપી નું કામ કરી રહ્યા છે જેમાં લેન્ડિંગ મની ફ્રોમ ધ ફાઇનાન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ સક્સેસ રેટ. કારણ કે તમે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટર જો જોશો જેવું કે ટેમસેક છે, પછી ગોલ્ડન સેચ છે, એમાંથી તમને જે વિશેષ તરીકે લાર્જ સ્કેલ પ્રોજેક્ટમાં પૈસા મળે છે બહુ ઓછા ઇન્ટરેસ્ટમાં મળે છે અને એ બિઝનેસ મોડેલ આજની તારીખમાં બહુ ડેવલપ થાય છે. જેવું અલીબાબાની સક્સેસ સ્ટોરી છે કે તમારો કોઈક એ નથી, ટ્રેડિંગ નથી, પણ તો પણ તમારો ટર્નઓવર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રેડિંગ ઇઝ વેરી હાઈ વેર યુ ડોન્ટ ઓન એનીથિંગ in terms of warehouse, in terms of anything. So it's a virtual business. Similarly, in energy ma next target is having independent power producer own your plant and then trade the energy. So this is how wind energy is getting converted into domestic. અને પોલિસીની અંદર જેવી રીતના વિન્ડ એનર્જીની ડેવલપમેન્ટ આગળ થાય છે તો 1 મેગાવોટ એકદમ ફાઇનાન્શિયલ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન આપું સિમ્પલ મેથેમેટિકલ આપણા કરિયાના જેવું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ તો એનું રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 8 થી 10 વર્ષમાં થાય વિથ ધ નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ. સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ થી કરીએ તો 6 વર્ષમાં થાય. વિન્ડ ટર્બાઇન અથવા સોલર પેનલ એની લાઈફ ડિઝાઇન લાઈફ હોય છે 25 વર્ષ. તો તમે એક જો કે 10 વર્ષ પછી અથવા 12 વર્ષ પછી એનું જે પણ જનરેશન આવે છે એ જનરેશન તમને ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રી છે અને પછી તમારે એ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે ફ્યુઅલ પણ નથી લાગતું. So then if you have financial capacity to hold it for 10 years, then after 10 years is
હેપી દિવાળી એવરી ડે, બીકોઝ એવરી ડે 1 મેગાવોટનું યુનિટ જે છે એ ઓછામાં ઓછા 12,000 યુનિટ તૈયાર કરે છે યાની એવરેજમાં. તો 12,000 યુનિટ એટલે તમારા રોજના 12 ઇન્ટુ અઢી રૂપિયા ગણીએ આપણે તો અપ્રોક્સિમેટલી 44,000 રૂપીસ પર ડે પર મેગાવોટ ઇઝ યોર ઇન્કમ આફ્ટર 10 years. તો આ બીરું ને એલઆઈસી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન જેવા આવે એવી રીતના સમજાય છે, પણ ઇટ્સ જસ્ટ આઉટલાઇન. there are lot of nitty-gritties into the policy. Same is for the solar. સોલરમાં પણ એવી રીતના જ છે. તો હવે વિન્ડ એનર્જીમાં અને રિન્યુએબલમાં સોલરમાં જેવી રીતના કેલ્ક્યુલેશન છે એની અંદર એનો એસેટ લાઈફ આપણે 25 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. તો 25 વર્ષ ખાસો ટાઈમ થઈ જાય, એમાં ઓલમોસ્ટ એક જનરેશનનું એન્ટરપ્રાઇઝિંગ નીકળી જાય છે અગર આપણે એવરેજ 35-40 વર્ષમાં આપણું ચાલુ કરીએ તો. So that was a basic objective કે why world is going from world renewable energy માં કેમ જાય છે એનો એક બેસિક ઓબ્જેક્ટિવ છે. અને like countries like Denmark, they have 80% renewable energy. એમનું જેટલું પ્રોડક્શન થાય છે એમાં 80% renewable energy છે. હવે એનર્જીમાં શિફ્ટ થવાના બે ચેલેન્જીસ છે. The first challenge is કે વિન્ડ અને સોલાર કોન્સ્ટન્ટ એનર્જી સોર્સ નથી. તો જે નેક્સ્ટ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે છે એ આવે છે એનર્જી સ્ટોરેજ, જેની ઉપર ઘણા બધા ટેકનોક્રેટ્સ આપણા સોસાયટીના પણ છે, કમ્યુનિટીના પણ છે, બધા કામ કરે છે. અત્યારે એના ઉપર ખાલી 5% જ કામ થયું છે વર્લ્ડમાં, 95% કામ બાકી છે. તો આપણે અગર એનર્જી સ્ટોરેજ ઉપર કામ કરીએ સો નેક્સ્ટ 3 generation will keep on working on energy storage. આટલી બધી પોટેન્શિયલ એની અંદર છે. So energy storage no simple fundamental is like our ગામની પાણીની ટાંકી, ડિફરન્ટ બોરવેલ માંથી પાણી ટાંકીમાં પાણી એગ્રીગેટ કરવાનું અને જ્યારે જરૂરત હોય ત્યારે અલગ અલગ વાલ ખોલીને પાણી આપવાનું. આપણે જે ગામડામાં જોયેલું છે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. બટ ધ સેમ થિંગ is going to call as a energy trading in future. જે આજની તારીખમાં એનર્જી ટ્રેડિંગ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ઇન્ડિયાનું એ અત્યારે પોલિસી ઇવોલ્વ કરે છે, પણ ત્યાં આગળ એનર્જી ટ્રેડિંગ થશે. એટલે જેવું આપણે ખેતી કરીએ છીએ એવી રીતના આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ પેદા કરી શકશું, એને સ્ટોર કરી શકશું અને એને જ્યારે પીક ડિમાન્ડ આવે તેને વેચી શકશું. જે સપ્લાય ચેન છે એની અંદર જનરેશન, પ્રોડક્શન, સ્ટોરેજ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને મીટરિંગ એ ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રિકલ, મેકેનિકલ, સિવિલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરત છે. સો એની કાઇન્ડ ઓફ એન્જિનિયરિંગ તમારા સ્પેશિયાલિટી હોય તો તમે આ સેક્ટરમાં જઈ શકો છો. આપણે એની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી કરી શકીએ છીએ. અમે અત્યારે એક્સપ્લોર કરીએ છીએ. વી આર ટુ સ્મોલ ટુ એક્સપ્લોર ધીસ, પણ તો પણ અમે ટ્રાય છે કે બધી પોલિસી, ગ્લોબલ પોલિસી ભેગી કરીને આપણે કેવી રીતના એનર્જી ટ્રેડિંગ, એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનમાં આપણે જઈ શકીશું. અને આજથી ટુડે વેર ઇન 2020 we could foresee 2027 માં તમારા પાસે એક એનર્જી કાર્ડ રહેશે અને એનર્જી કાર્ડ થી અત્યારે જેવું ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ આપણે યુઝ કરીએ એવું એનર્જી કાર્ડ થી તમે પાવર કન્ઝમ્પશન એટીએમ માંથી તમે પાવર વિથડ્રો કરી શકશો. કે ગાડી ચાર્જ કરવાની હોય તો એનર્જી કાર્ડ નાખો, 25 યુનિટ ચાર્જ કરાવી લો તો તમારે 25 યુનિટ તમારી બેટરી ચાર્જ થઈ જશે અથવા 25 યુનિટ વાળી બેટરી તમને મળશે. ઘરનું જે મીટર છે એ પણ તમારું પ્રીપેડ થવાનું છે. ધેટ ઇઝ અનઅવોઇડેબલ. એટલે ઓફકોર્સ એને માટે પોલિસી આવવાની છે, પણ એમાં પણ તમે પ્રીપેડ એટલે 1000 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરો તો 1000 રૂપિયાની પાવર ઇલેક્ટ્રિસિટી તમારી કન્ઝમ્પશન થશે અને કદાચ સેફટી છે એના માટે 50 યુનિટનું ઓવરડ્યુ આપશે, પણ એના પછી આપણે પ્રીપેડનું રિફિલ નથી કર્યું તો પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓટોમેટિક કટ ઓફ થઈ જશે. So this is the next opportunity sector going into energy trading, energy distribution. એનું બેસિક હજુ એક રીઝન પણ છે. આજની તારીખમાં ટ્રાન્સમિશન લોસ જે એનર્જીનો ઇન્ડિયામાં છે તમે જોશો ઇન જનરલ, કદાચ હું સવાલ પૂછું કોઈને ખબર હોય તો તમે કહી શકો કે કેન યુ નો વોટ ઇઝ ધ જનરલ ટ્રાન્સમિશન લોસ જે થાય છે, એનર્જી લોસ જે થાય છે પર પર્સન્ટેજમાં કહો કેટલો લોસ થાય છે આજની તારીખમાં? એટલે 100 યુનિટ વીજળી પેદા થાય તો ઘર સુધી પહોંચવા માટે 100 યુનિટના કેટલા યુનિટ ઘરે સુધી પહોંચે? કોઈને આઈડિયા છે એના ઉપર? I think તમારો ટ્રાન્સમિશન લોસ ઇન્ડિયામાં લગભગ 40% જેવો છે as per my understanding. Right, Maheshbhai. Transmission loss is total 40%. In fact,
અમે ગઈ વખતે આગ્રામાં સર્વે કરેલો ઓન બિહાફ ઓફ XYZ કંપની. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નેમ ધ કંપની બીકોઝ ઓફ કોન્ફિડેન્શિયલિટી. એમાં સર ટ્રાન્સમિશન લોસ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 68%. એટલે 100 યુનિટ તૈયાર થાય તો ઘરે ખાલી 32 જ પહોંચે. તો એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી થેફ્ટ પણ આવી ગયું, એમાં અનઓથોરાઇઝ ટેપિંગ કનેક્શન પણ આવી ગયા, એની અંદર એકચ્યુઅલ ટેકનિકલ લોસ છે એ પણ આવી ગયો. તો એકચ્યુઅલ એનર્જી લોસ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો એકચ્યુઅલ એનર્જી લોસ ઇઝ ઓનલી શુડ નોટ ગો, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન કરીએ છીએ, સબસ્ટેશન, ટ્રાન્સમિશન લાઇન જે બધું ડિઝાઇન કરીએ છીએ એની અંદર થિયોરેટિકલી 3%, but because of XYZ efficiency issues it can go up to 5%. Worst case situation 7%. પણ 7% થી વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી લોસ ઇઝ નોટ અ ટેકનિકલ લોસ, ધેટ્સ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ નોન પ્રોફેશનલ ટ્રાન્સમિશન લોસીસ. એટલું ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઉપર બર્ડન છે. એટલે આપણે 370 ગીગાવાટ પ્રોડ્યુસ કરીએ તો જેવું મહેશભાઈએ કીધું 40% એનર્જી તો આપણા પાસે પહોંચતી જ નથી. એટલે રિવેન્યુ કેલ્ક્યુલેશનમાં એના માટે આપણું પાવર સેક્ટર એટલું કોમ્પિટિટિવ છે. એટલે ખેતરમાં 40% ચોરી થઈ જાય તો કેવું લાગે આપણે? એવી રીતના પાવરમાં 40% ચોરી થાય છે અથવા લોસ થાય છે બાય વર્ચ્યુ ઓફ મેની રીઝન્સ. So this is what is the whole story of power trading. તો એમાં જ્યારે એનર્જી સ્માર્ટ ટ્રેડિંગમાં જશે તો 40% જે ટ્રાન્સમિશન લોસ છે એ ગવર્મેન્ટનું ટાર્ગેટ પણ છે. એ બધું થઈને લગભગ 12 થી 15% ની અંદર ટ્રાન્સમિશન લોસ થઈ જશે. તો તમે વિચાર કરો, જસ્ટ ટ્રાન્સમિશન લોસનું ટેપિંગ કરીને તમે 30% હાયર ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા કરી શકો છો. એટલે 100 યુનિટના ઘરે 32 યુનિટ આવે છે, પણ એની સામે તમારે 100 યુનિટના 60 યુનિટ આવે છે, 40% કન્સિડર કરી દો, પણ એની સામે તમારા 100 યુનિટના 80 યુનિટ અથવા 85 યુનિટ તમારા ઘરે આવશે. એટલે વિધાઉટ પુટિંગ અ પ્લાન્ટ તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટી વધી જશે અને તમને વધારે વપરાશ મળશે, ગવર્મેન્ટને વધારે બેનિફિટ થશે અને તમારી ગ્રીડ સ્ટેબિલિટી સારી થશે. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી કોલ એઝ અ પાર્ટ ઓફ consolidation, energy consolidation. તો એનર્જી કન્સોલિડેશન હિસાબથી ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને એમાં અપોર્ચ્યુનિટીમાં આપણે કહીએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ જેવું આપણે કીધું કે વિન્ડ, સોલર બધું હાઇબ્રિડ થાય છે. હવે હું લાસ્ટ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી સેક્ટર છે એની હું વાત કરીશ છેલ્લા 5 મિનિટમાં અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર એમાં કરીશું. ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસમાં તમે જોશું તો વિન્ડ અને સોલર અનપ્રિડિક્ટેબલ છે. તો એને અમારે એટલે જે કન્સલ્ટન્ટ છે એને અમને ફોરકાસ્ટિંગ આપવું પડે. જે વિન્ડ ટર્બાઇન મેન્યુફેક્ચરર છે અથવા સોલર ઇન્સ્ટોલર છે એને ફોરકાસ્ટિંગ આપવું પડે છે કે આવતા 7 દિવસમાં તમારું કેટલું જનરેશન થવાનું છે, પછી આવતા 1 દિવસમાં કેટલું જનરેશન થવાનું છે, અને એ જનરેશનમાં તમારી ખોટ પડે તો જનરેટરને પેનલ્ટી પણ છે કે તમે વિન્ડ ટર્બાઇન લગાવીને બંધ ના કરી શકો. સોલર પેનલ મારું છે એટલે બંધ ના કરી શકો, જે કમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ છે તો ત્યાં આગળ પેનલ્ટી મિકેનિઝમ પણ છે. તો એની અંદર ટેકનોલોજી ઇન્ક્લુડિંગ લેટ્સ સે આઈટી, ડેટા એનાલિટિક્સ, મશીન લર્નિંગ, પ્રિડિક્ટિવ એનાલિસિસ, જેટલું પણ ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ થાય છે આ બધી વસ્તુ એની અંદર કામ કરે છે. હું લાસ્ટ મંથનું એક એનાલિસિસ કહું, અમે છે ને 50 મેગાવોટનું એક પાવર પ્લાન્ટનું થર્મલ એનાલિસિસ કરતા હતા. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ ધ કમ્પેરિઝન, એનાલિટિકલ્સ એન્ડ ધ મેન્યુઅલ. તો આપણા પાસે એનું સોલર પેનલમાં કેટલા પેનલની ઇફિશિયન્સી ડિટરમાઇન કરવાની છે, એમાં કેટલા પેનલ ડેમેજ છે, એ ઇફિશિયન્સી મેનેજ કરવા માટે સાઇટ ઉપર એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું અને બધા આપણે થર્મોગ્રાફીથી, થર્મલ સ્કેનિંગથી બધા પેનલ સ્કેન કર્યા. લગભગ 50 મેગાવોટ એટલે 200 એકરનું ખેતર સ્કેન કર્યું ડ્રોનથી. હવે મેન્યુઅલી 15 લોકોની ટીમ હતી. 15 લોકોના ટીમને ડેટા આપ્યો કે તમે હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મને આપો કે કયા પેનલમાં શું શું પ્રોબ્લેમ છે. એ ટીમે 60 ડેઝ લીધા કહેવા માટે કે બધા પેનલમાંથી તમારા 250 પેનલ ખરાબ છે, બરાબર. અને એ જ વસ્તુ ડેટા એનાલિટિક્સના પ્લેટફોર્મ પર અમે યુઝ કરી, થર્મલ ઇમેજિંગ એનાલિસિસ. વિધિન 46 અવર્સ અમને ખબર પડી કે 1250 પેનલ ખરાબ છે. અને જ્યારે બંને એનાલિસિસ પછી સાઇટ ઉપર પહોંચી તો એક્ઝેક્ટલી 1250 પેનલ
તમને ડિફેક્ટિવ મળ્યા એઝ પર વોરંટી ક્લેમ. તો ઓટોમેશન, આઈઓટી એન્ડ જે મશીન લર્નિંગ અને ઇમેજ એનાલિસિસ જેમાં આઈટી ના ટેકનોલોજી યુઝ થાય છે એમાં તમે ગણો એફિશિયન્સી કેટલી છે, એક્યુરેસી કેટલી છે, રિલાયબિલિટી કેટલી છે. બટ સ્ટીલ એનાલિસિસ કરવા માટે જે આપણે બેસિક શું કહેવાય એપ્લિકેશન છે એ હ્યુમન બેઝ જ છે. તો એનાલિટિક્સમાં એક બેસિક એવું છે કે 10 મોટા બ્રેન ભેગું થઈને એક અલ્ગોરિધમ લોજિક બનાવીને એ પ્રિડિક્ટિવ કરે અને બાકીના એનું એનાલિસિસ કરે. કે ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ કોલેબોરેશન. આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી આજે પાવર ઓફ કોલેબોરેશન ઉપર જ મોટા અલ્ગોરિધમ્સ બનાવીને મોટા પ્લેટફોર્મ ડેવલપ કરીને પ્રિડિક્ટિવ એનાલિસિસમાં જાય છે. તો એનર્જી સેક્ટરમાં એવું જરૂરી નથી કે ખાલી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર જ કામ કરે છે. એમાં સોફ્ટવેર, ઇલેક્ટ્રિકલ, મેકેનિકલ, સિવિલ, ફાઇનાન્સ, પછી પોલિસી એન્ડ રેગ્યુલેટરી, પછી ફાઇનાન્શિયલ મોડેલિંગ, ટીચર્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ, એટલે એવરી human aspect is contributing into renewable energy. અને આ 10 વર્ષમાં આ એનર્જી ટ્રેડિંગ કન્સિડર કરીને, એનર્જી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કન્સિડર કરીને અને લેટેસ્ટ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનું જે ટાર્ગેટ આવવાનું છે એના હિસાબથી કન્સિડર કરીને this is one of the most promising growing sector. Globally, I can tell you, wind અને solar અને બધા renewable waste to energy બધું કન્સિડર કરીને almost 10.2% is the average industrial growth globally. જેમાં વિન્ડનું કન્ટ્રીબ્યુશન 4.2% છે અને સોલરનું કન્ટ્રીબ્યુશન 6.2% છે અને બાકી 0.4%, 0.6% માં બાયોગેસ, વેસ્ટ ટુ એનર્જી એ બધું આવે છે. તો ટોટલ 10% ઇઝ રિન્યુએબલ એનર્જી ગ્રોથ એવરી યર, જે ડોમેસ્ટિક, ઇન્ટરનેશનલ. અને આજની તારીખમાં એની અંદર આપણે બિઝનેસ કરવો હોય તો બિઝનેસ એનાલોજી ઓલ્સો હેઝ બીકમ વેરી લેટ્સ સે ચેલેન્જિંગ એન્ડ વોલાટાઇલ. પેલા જેવો પિક્ચર આવતો હતો તો પિક્ચર ઇઝ ટુ કન્ટિન્યુ ફોર લેટ્સ સે 6 મહિના, 8 મહિના, 10 મહિના પિક્ચર ચાલતો હતો. તો એના બિઝનેસ વિઝિબિલિટીમાં પણ એમાં રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું મોડેલ હતું કે કંઈક પણ બિઝનેસ આવે તો પિક્ચર આવે તો એ 10 મહિના ચાલે એટલી વિઝિબિલિટી હતી. આજની તારીખમાં બિઝનેસ વિઝિબિલિટી ઇઝ વેરી વોલાટાઇલ. એટલે આપણે 6 મહિનાની ક્લેરિટી હોય કે બિઝનેસમાં શું થવાનું છે એ તો બહુ વ્યવસ્થિત બિઝનેસ પ્લાનિંગ કહેવાય આજની તારીખમાં એટલીસ્ટ. અને જેમાં 3 મહિનાની હોય એ થોડું 50% રિસ્કી, 50%. તો રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમારું સ્કિલ સેટ અને બધું મેચ થઈ જાય ફ્રેમવર્કની અંદર તો આપણે ઓલમોસ્ટ વિઝિબિલિટી જે દેખાય છે ઇટ ઇઝ અપ ટુ અનધર 10-15 years ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓપ્ટિમાઇઝ પ્રોફિટ બટ રિકરિંગ એક્સપેન્સ, રિકરિંગ ઇન્કમ. કારણ કે જે વિન્ડ ટર્બાઇન છે, સોલર પ્લાન્ટ છે, એનર્જી ટ્રાન્સમિશન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ચાર્જિંગ સ્ટેશન જે પણ આવવાના છે તો એની અંદર ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસિક થિંગ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. અને એમાં આપણે કન્ટ્રીબ્યુટ કરીશું. એમાં પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આવી ગયું, એમાં સ્કાડા ડેવલપમેન્ટ આવી ગયું, એમાં આઈઓટી પ્લેટફોર્મ, ક્લાઉડ સોલ્યુશન્સ, એના પછી mechanical manufacturing including gearbox manufacturing, then large casting forging manufacturing, small electrical component manufacturing. So આ બધા ઝોન જે છે એ એક્સપાન્ડ થવાના છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એવરીબડી હાઝ જે એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે એમાં તમને ખબર છે કે એન્જિનિયરિંગ લાઈફમાં એક મિડ લાઈફ કરેક્શન આવે 10 વર્ષ પછી કે 12 વર્ષ પછી, જે આપણે ઓવરહાઉલિંગ કહેવાય. wherever we have thermal power station and steam power plant, we talk about overhauling. So in that case, તમને 10 વર્ષ પછી જે ઓવરહાઉલિંગ થશે ત્યાં આગળ ગવર્મેન્ટનું અત્યારનું ટાર્ગેટ છે કે કોઈ પણ એસેટ નોન પરફોર્મિંગ ના થવો જોઈએ. ના તો મારી વિન્ડ ટર્બાઇન છે, મારું સોલર પેનલ છે, મારું વેસ્ટ ટુ એનર્જીનો પ્લાન્ટ છે, મારા રિટર્ન નીકળી ગયા એટલે જે આવશે એ આપી દેવાનું. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અથવા ગ્લોબલ ઇઝ પુશિંગ કે એસેટ શુડ બી પરફોર્મિંગ ટુ લાસ્ટ ડિઝાઇન લાઈફ. તો એના માટે પણ પોલિસી છે, એના માટે પણ પેનલ્ટી છે. તો એના માટે ફ્રેમિંગ મિકેનિઝમ છે. તો જ્યારે રિફર્બિશમેન્ટ થશે, રીકન્ડિશનિંગ થશે એમાં ખાસી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. So we are working out on the 3 aspects of considering 5 years or 10 years business plan, including wind refurbishment, wind power refurbishment, solar refurbishment, and electric charging station technology transfer from Europe to India. આ 3 વસ્તુમાં અમે ઓલરેડી કામ કરી રહ્યા છે. તો આ એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કોઈને પણ લેટ્સ સે આપણે ભેગા થઈને કોલેબોરેટ થઈને કોઈની આઈડિયા, ફાઇનાન્શિયલ મોડેલિંગ આવું તેવું કરવું હોય તો આઈ એમ સીઇંગ we will take care of our whole community as a business growth
and committing, let's say, growth in terms of employment within committee and employment within, let's say, skill manpower. So this is what is all overview about electrical, let's say, or energy sector in India. Where are we going into? I will leave it to you. Thank you very much for providing opportunity. I hope I tried my best. Now look forward to have some questions and answer as per our forum. थैंक यू अमित भाई, थैंक यू वेरी मच। एनर्जी सेक्टर में काफी इनसाइट दी दादा मैं आपको बी क्वेश्चन आला है, एक हर्षल भाईकंती है और एक हेमंत भाईकंती है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन हर्षल भाई है। हर्षल भाई, हर्षल भाई तुम्हारा क्वेश्चन प्लीज। म्यूट करे के तेने देखो। Okay, mute. Harshal is on iPhone. I think he is open. Unmute છે. I think MA chat માં લખેલો છે ક્વેશ્ચન અમિતભાઈ, તમે જો વાંચી શકતા હોય તો I think you can answer that. Just a minute. I think his question is like IEX, any publicly available trading platform to invest in energy industry? હજુ સુધી એનર્જી ટ્રેડિંગમાં ઓપન પ્લેટફોર્મ આપ્યા નથી, પણ લાઇસનિંગ અને એનું let's say policy making ચાલે છે. I can tell you the energy companies or the data driven companies like what that large power producers are into lobby of going into this particular energy trading platform. જે privatization હજુ નથી થયું, એમાં હજુ ગવર્મેન્ટ માં ચાલે છે, પણ privatization એ થશે. And જે IPP company develop થાય છે, for example, Harshal, like you question you like Adani Power છે, Torrent Power છે, જે already individual power producer છે. પછી Reliance છે, પછી હવે રિન્યુ પાવર ઇઝ રિન્યુએબલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક નવું આઈપીપી આવ્યું છે. તો એવા રીતના જે કંપની છે એ કંપની પ્લેટફોર્મ લાવવાની કોશિશ કરે છે, અને એનું જ્યારે રિટર્ન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પૂરી થશે 5-7 વર્ષ પછી, because their power will be free and they are ready to trade at any cost. That year is going to come in 2027-28 where actual policy will get materialized. So એ વખતે આ privatization of IEX થશે. It will be on promotional basis in next let's say 3 years. 3 વર્ષ કે 4 વર્ષમાં જે existing player છે promotional basis પર કંઈક સિટી કે કંઈક કન્વર્ટ થશે, પણ લિમિટેડ એરિયા થશે. પણ જે ઓપન પ્લેટફોર્મ થશે એ 2027 as per the current anticipation with national policy and global outlook. Is it satisfactory, Harshal? Harshal bhai through He is unmute. I have one question to ask Amit bhai. Can I? Yes, please, sir. Yeah. So it was great session, Amit bhai. I think really enlightening. I would say. બહુ સરસ બોલ્યા તમે, અને renewable power is definitely going to be the focus. Is what my personal belief is. Especially after this lockdown experience, the whole world is going to be aware or is going to awaken about the side effects of industrial growth, pollution, and the conventional fuels that we have been using. So there would be more focus on electric cars. There would be more focus on clean energy, right? And if that proposition is going to be more costly, definitely governments and industrial lobbies, they won't mind investing in spending money in that. So I 100% agree with you. My question was, unlike what Adani or Reliance or the large industrial houses are doing, they are investing in renewable energies and setting up huge farms, or they are investing a lot of money there. Do we have opportunity to create a model where we can set up a franchise kind of model where we provide the technology, we provide the basic infrastructure, and the franchisees can actually invest a little bit and do their local management of the setup and generate power and make money out of it? So sir, if I have rightly understood,
like a franchisee model with equity and depth you are talking about? Let me give you one very simple example. In our ATM industry, what we do, we have something called white label ATMs, where private companies are licensed to set up ATMs and operate those ATMs and charge banks on per transaction basis. Mhm. Okay, so any customer can come and perform. They charge on per transaction basis. Now there, in last 2 years, what we have come up with is a franchisee model, where anyone who is interested in setting up an ATM, who has got a place Correct. in a proper location, he can invest, say 3 lakh rupees, 4 lakh rupees, depending on the company. He can invest money, get the ATM driving technology, as well as the network connection, the cash replenishment services. Everything is provided by the company, but he will operate. He will look after that particular ATM. Mhm. Every morning he will go and open the shutter at 6 a.m. In the evening at 10, 11, whatever time he wants to close, he will close it. If there is a paper roll that is finished in the ATM, he will go and replenish that. So those kind of basic management that he would do. Okay. So something similar, whether it is possible in power, because this is, as you said, this is a very long-term, sustainable, and very easy to, I think, adopt kind of model is what I believe. Right. In fact, as you said, it's going to come, and whatever is happened into the other industries, as you said rightly, which is one of the fastest into, let's say, ATM industry. I will give the simple example of our petrol pumps, right? Fuel pumps, for example. Right. Fuel pumps also works on the same model. So electrical, let's say, charging stations and energy dispensing is also going to be this kind of mechanism only, wherein through this trading policy, various bidders will be called at the national level, and they will be charged on the basis of energy sold to them in terms of percentage. But that policy is under framing. Like, we are working with this, you must have heard of the companies like Startcraft and PwC. Mhm. Like these are the companies, they do a lot of business analysis ahead of 10 years. Right. So we're proud to say that I am a technical consultant on renewable energy trading to PwC also at a New Delhi level. And we're also working with the Starcraft for forecasting, scheduling on all these things, on these parts. So there is a certain opportunity available on this, which will come initially on a subsidized basis. And a lot of existing companies like British Petroleum, Indian Oil Corporation, જે નવરત્ન કંપની છે, એ લોકો પણ NTPC છે, એ લોકો પણ that is the first lobby which is coming out, because they see the thermal plants are going out of our hands, and such a breed of technocrats are not available into the other industry where they will go. So they have already started working out on this particular strategy, and they are making this as a part of policy making internally, which will be in the favor of I will say government utilities first, or PSUs, and then slowly privatization will happen step by step. Fantastic. અને તમે એનર્જી સ્ટોરેજ નું જે કહેતા હતા, so what I know of with my very limited knowledge in that field, energy storage is possible either in capacitors or in batteries. So a economical feasibility je che, have we achieved that or not yet in terms of storing and managing energy? Sir, in case of storage and managing, see, today whole world is looking into two parts. One is thermal storage, where there is a cycle of 24 hours. Or thermal storage માં કેવું છે કે, for example, solar is confirmed that morning to evening it is going to generate, and evening we don't have power, but again morning it will start generating for sure, provided there are no clouds and other things. તો એ પણ forecasting scheduling model માં આવી જાય છે. તો એના માટે છે ને, there is one more beautiful technology coming out, is a ceramic storage. Okay. So we are going to have a kind of ceramic houses, like big buildings. The heat will be absorbed by all these ceramics, and which can contain the heat for 24 hours. Then same heat will get generated into the, let's say, steam or super saturated water steam, and then it will generate the power. So
this is also one of the things which is coming up, which is a very lucrative model in Europe and India. Also a lot of process in doing it, like petrochemical companies, where they have to have captive power on a very decentralized basis. તો એક મોડેલ છે. અને બીજું બેટરીમાં તમે ઇકોનોમિક્સની વાત કરી. Lithium batteries are one of the proven batteries which are coming up into this market, but yes, their viability in terms of economics is still questionable. It's still appearing 40 to 50% expensive than the normal batteries. And the biggest question which is on the utility is the disposition, like how we are going to dispose it after utility, because battery has got a certain life of let's say approximately 5 years. And I will tell you two glimpses on the battery life also. Like every 10 degree temperature, every 2 degree temperature tends to reduce 10% battery life. So if the battery is tested at let's say standard condition, it will give 5 years of life. So let's say at 40 degree. So now at 40 degree, 42 degree or 43 degree, the life will be let's say 4.5 years. And lithium battery manufacturing maximum source is into Australia, which is coming up with the maximum. In fact, last month we have sent our presentation for the investment to invest battery manufacturing in Australia to bring it to India as a franchising model, in discussion with Gandhinagar. Oh, great. So sir, we have I mean to say we have I will say we don't have much economic base, but જે ગામમાંથી આપણે આયા છે તે ગામમાંથી જેવું દીપકભાઈએ કીધું કે ભાઈ ડામર ખેડાની લેંગ્વેજ ત્યાંથી લઈને આપણે જેટલું ટેકનિકલ કોમ્પિટન્સી ગ્લોબલ બધું છે ને આપણે બધી ગ્રેપ કરવાની કોશિશ કરી છે. અને અત્યારે with the help of support and investors and collaborations we are trying to excel into this thing. No, absolutely, and that is very much appreciated. I think we are all in the same boat. Movie ગામથી જ આવ્યો છે. Correct. અમિતભાઈ, એક ક્વેશ્ચન છે નિઝર ગામથી. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે અને તેની ઈચ્છા એવી છે કે ભાઈ શું મારી પાસે જગ્યા છે નિઝર ગામની અંદર અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં મળે, તો સોલર પાવર પ્લાન્ટની અંદર શું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય કે કેમ, કોમર્શિયલ પ્લાન્ટ માટે? સોલર પ્લાન્ટ કમર્શિયલ માટે જો બે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તમે એના બિઝનેસ મોડેલ મેં જેવું કીધું ને એના હિસાબ તો રૂફટોપ રેસિડેન્શિયલ માટે થઈ ગયું. પછી તમે કમર્શિયલ મોડેલમાં જશો તો કમર્શિયલ મોડેલમાં તમારે થર્ડ પાર્ટી સેલ અથવા કેપ્ટિવ, આ બે ઓપ્શન અત્યારે અવેલેબલ છે, જેમાં થર્ડ પાર્ટી સેલ વાયેબલ નથી. હું છે ને એક એક્સેલ શીટ હું તમને જસ્ટ પેરેલલી ટોકિંગ, આઈ વિલ જસ્ટ મેક વન સ્મોલ how this model works out in terms of electrical units. તો એમાં બેસિકલી એવું હોય છે કે જે સેલિંગ પ્રાઇસ હોય છે અને જે તમારે પીપીએ સાઇન થાય છે, એ પીપી સાઇન ની ઉપર ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત સિન્સ નિઝર ગુજરાતમાં આવે તો ગુજરાતમાં એના ઉપર ઘણી બધી ક્રોપ સબસિડી ચાર્जेस લગાવેલા છે. તો એમાં તમે પ્રોડ્યુસ કરશો ઓપન એક્સેસમાં તો તમારે ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે તમને ટાઈ અપ કરવું પડશે. પહેલા એવી સુવિધા હતી કે જ્યારે પ્રમોશન હતી એનર્જીનું ત્યારે એવી સુવિધા તમારી પાસે ખેતર હોય કે ઓપન લેન્ડ હોય, તમે પાવર પ્રોડ્યુસ કરીને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી તમે યુટિલિટીને આપી શકો તો તમને ડાયરેક્ટ પૈસા મળી જાય. બટ સિન્સ ધ બિઝનેસ હેઝ બીકમ કોમ્પિટિટિવ, એને ત્રણ મોડેલ કર્યા છે. કમર્શિયલમાં સેલ્ફ કન્ઝમ્પશન મોડેલ, એટલે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો તમે કન્ઝમ્પશન કરી શકો છો, એમાં 50% સીલિંગ છે, એ મેં આપણા એમાં ડિસ્કશનમાં કીધું. બીજું, તમને કમર્શિયલ બેસિસ પર જવું હોય તો તમે આઈપીપી મોડેલમાં આવો. તો આઈપીપી મોડેલમાં ઓછામાં ઓછી આજની તારીખમાં 25 મેગાવોટની રિક્વાયરમેન્ટ, 25 મેગાવોટ એટલે અપ્રોક્સિમેટલી 100 એકર ખેતર, એટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો તમે બિડિંગ કરી શકો અને એની અંદર પણ ઘણા બધા ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિબિલિટી છે કે તમારી પાસે બેંક નેટવર્ક એટલું હોવું જોઈએ, લેન્ડ આવા રીતની લેન્ડ ના હોવી જોઈએ વગેરે વગેરે. પછી ફાઇનાન્શિયલ ક્લોઝર છે, ટેકનિકલ ક્લોઝર છે, લીગલ ક્લોઝર છે, એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એનાલિસિસ છે, આ બધી વસ્તુ આપણે બેંકને સગવડ કરવી પડે. અને થર્ડ પાર્ટી એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ ત્યાં આગળ XYZ કોઈની કંપની હોય નિઝરમાં, એને પાવર સેલ આપણે કરવો છે તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારી અને હર્ષલભાઈની કંપની છે, હર્ષલભાઈ પાવર લેવા માટે તૈયાર છે, તો હર્ષલભાઈને હું પાવર એક
મારા ક્રેડિટ અને એમના રિસ્ક ઉપર હું વેચી શકું, પણ એના ઉપર પણ 2.7 રૂપીસ એઝ અ ક્રોસ સબસિડી ટેક્સ લગાવેલો છે ગવર્મેન્ટે. કારણ કે આપણે પાવર તો લેવાના યુટિલિટીમાંથી, જનરેટ કરીને યુટિલિટીમાં આવવાના, તો એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યુઝ કરવાનું, એટલે કશું ના કરતા એટલે પણ એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યુઝ થાય એટલે એને 2.7 રૂપીસ સુધી આપણે એને ટેક્સ આપવો પડે છે. તો આપણે 2.5 રૂપિયામાં પ્રોડ્યુસ કરીએ, 2.7 રૂપિયા એને ટેક્સ દઈએ, તો પણ તેની જે લેન્ડેડ પ્રાઇસ જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ જેની કંપની હોય ને, એને અપ્રોક્સિમેટલી 80 પૈસા ઓર 70 પૈસા પર યુનિટ નું બેનિફિટ થાય છે. તો પણ જે લાર્જ સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરર છે એની કરતા બહુ સારું ઓપ્શન છે, પણ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે વાયબલ નથી થતું. થેન્ક યુ અમિતભાઈ. અમિતભાઈ, હેમંતભાઈનો એક ક્વેશ્ચન છે. હેમંતભાઈ. અમિતભાઈ, મારો ક્વેશ્ચન એ છે, એકચ્યુઅલી બે ક્વેશ્ચન મેં મૂક્યા છે. હા સર. એક તો how is the situation of power companies like Adani Power, JSW, Indiabulls Power? So just to understand the scenario of these companies, કે જ્યારે આ લોકો issues લઈને આવ્યા હતા, પબ્લિક issues, ત્યારે બધાએ બહુ સારા એવા પૈસા, સારા એવા પ્રીમિયમ થી આ બધી કંપનીઓના શેર ખરીદ્યા હતા. અને અત્યારે આ બધી કંપનીઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એકદમ ડાઉનમાં છે. તો જાણવું છે, તમે પાવર એક્સપર્ટ છો એવું લાગે છે, તો આ કંપનીઝ ના સ્ટોક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે ઇન્વેસ્ટર માટેનું શું ફ્યુચર ગણી શકો તમે? એટલે ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, shall I answer the question? Yeah, પછી બીજો ક્વેશ્ચન. સર, જેવું અલગ અલગ કંપની છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અદાની પાવર, ઇન્ડિયાબુલ્સ પાવર, એ લોકોનું જે એક્ઝિસ્ટિંગ કેપેબિલિટી હતી, ફોર એક્ઝામ્પલ અદાની તમે લેશો કે he has got thermal power stations also, same as JSW and Indiabulls. એ લોકો અત્યારે ટ્રાન્ઝિશન ઝોનમાં છે, એટલે જે એક્ઝિસ્ટિંગ શું કહેવાય ને, ટ્રેડિશનલ અથવા કન્વેન્શનલ રિન્યુએબલ છે એને નોન કન્વેન્શનલમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ. તો દે આર ટેકિંગ મેક્સિમમ ઇક્વિટી ફ્રોમ આઉટસાઇડ માર્કેટ આજની તારીખમાં. However, financial, so the energy sector is little stressed because of two things. The first thing which I said, कि એનું કન્ઝમ્પશન જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એ ઇન્ડિયામાં પ્રોડ્યુસ કરવાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેપેસિટી બહુ છે, પણ કન્ઝમ્પશનની કેપેસિટી નથી. તો I'll just tell you one example. 2004 નું છે, અમે જર્મનીમાં હતા, એટલે પાવર વાપરવા માટે ગ્રાહકને છે ને 2 રૂપિયા આપતા હતા. So it's like the same Kingfisher module કે લોકોને ટેવાઈ દો. કોઈ છે કે પાવર તમારે ફ્રીમાં છે, યુઝ કરવાના તમે 50 પૈસા કે 1 રૂપિયા વધારે ઉપરથી મળે છે. વોશિંગ મશીન લઈ આવો, ઘરઘંટી લઈ આવો, ઘરની અંદર જેટલા ઇન્સ્ટ્રુમેશન છે લિફ્ટ લગાવી દો, બધું કરાવી લો, અને પછી તમે 1 વર્ષ ટેવાઈ ગયા પછી તમે પાવર ટ્રેડિંગ પોલિસી ચાલુ. બરાબર, રિલાયન્સ જીઓ જેવું. હા, એ બધાની પોલિસી ફાઇનાન્સ થી લઈને ટેકનિકલ થી લઈને બધાની પોલિસી એવી જ હોય છે. પણ એની અંદર શું છે કે આ લોકો ટ્રાન્ઝિટ થાય છે ટેકનોલોજી ફ્રોમ વન ટુ અનધર. તો એના માટે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોર્ટફોલિયો છે બેલેન્સ શીટમાં, એ લોકો રિન્યુએબલ પાવરના ડેપમાંથી બહાર નીકળતા છે ને, એને ઓછામાં ઓછા 7 થી 8 વર્ષ લાગશે એ પોર્ટફોલિયો શું કહેવાય એને પ્રોફિટેબલ પોર્ટફોલિયો કરવા માટે. And today I think Harshal is there, he is not able to unmute himself. Now I hope you are able to hear me. Good, Harshal. It was a long wish to talk to you, Harshal. Good. So એની અંદર જે મર્જર અને એક્વિઝિશન નું જે માર્કેટ છે ને બહુ મોટું છે. So I can tell you one thing, the companies, those who are working into Adani Power, GSW, they are building up a beautiful portfolio which is profitable on renewable, but sustainability is depending on their bank house of existing assets, જે almost બહુ ડેપ્થમાં છે. Okay. And એના પછી આ લોકોનું એ શોર્ટ ટર્મ વિઝન કે લોંગ ટર્મ વિઝન, હું તમને એક મોટું બ્રોડ વ્યૂ પણ કહી દઉં. ઇન્ડિયામાં કે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લેશો અલ્સ્ટ્રોમ લેશો, GE લેશો, સિમેન્સ લેશો, એમાં શું છે બેસિકલી દે આર મોર ફોકસિંગ ઓન મર્જર્સ એન્ડ એક્વિઝિશન્સ મોર. So these teams also have the same policy. Another 3-4 years they will produce a portfolio, show everything is beautiful, they will get the good news on portfolio. તમારા શેર છે ને 700 રૂપિયાથી 950 એક દિવસમાં પહોંચી જશે. વેલ્યુએશન થઈને સેબી થી થઈને ટ્રાન્ઝેક્શન થઈને બ્રુકફિલ્ડ ને કે કોઈના જે કોર્પોરેટર હોય લોંગ ટર્મ સસ્ટેનેબલ એનર્જી ઇન્વેસ્ટર which is a Canadian, તો
તો એ લોકોને તરત જ એ લોકો બ્રાઉનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ કરી નાખે છે. તો that is what is the vision energy producer we're having. ઓકે ઓકે. હવે બીજો ક્વેશ્ચન મારો એ હતો કે તમે જે પાવર સ્ટોરેજ ની વાત થઈ ને એનર્જી સ્ટોરેજ, સોરી, સો એનર્જી સ્ટોરેજમાં તમે કીધું કે સેરામિક સ્ટોરેજ એક નવો એરિયા ઉભો થઈ રહ્યો છે. સો સેરામિક સ્ટોરેજ માટે આપણી પાસે અહીંયા ઇન્ડિયામાં is there any technology company which is providing ceramic storage facility or technology for that? We are working. Why I'm asking you because I am working with the company called Neptune Industries Limited. And we are very closely working with ceramic companies as a we are providing plant and machine companies, mainly sanitary wares and refractories and Morbi section ને એ બધાને અમે લોકો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી આપીએ છીએ. તો એમાં અમારા એક પ્રોજેક્ટ સેરામિક ડ્રાયર્સ બેઝિકલી. તો ડ્રાયર્સમાં નોર્મલી અત્યાર સુધીમાં અમે લોકો જે આપીએ છીએ એ બધા નેચરલ ગેસ ને જ્યાં નેચરલ ગેસ ના હોય ત્યાં હાઈ સ્પીડ ડીઝલનું બર્નર આપીએ અને એ ટાઈપનું ફ્યુઅલ નોર્મલી યુઝ કરાવતા હોઈએ. હવે રિન્યુએબલ એનર્જીની વાત થાય છે કે બધા લોકો સોલાર પાવર અત્યારે એક વખત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, પછી તમે કીધું એમ 8-10 વર્ષે એનું પેબેક આવી જાય પછી બધું ફ્રી થઈ જાય છે. તો સેરામિક કંપનીઝમાં તો એવું છે કે વર્ષો સુધી એને યુટિલાઇઝ પોતે જ કરવાનું છે. દાખલા તરીકે તો એ દેર ઇફ ધ proposition is good, so they are definitely willing to go for renewable energy like solar power or solar heat basically. Correct. Solar thermal. It is called as solar thermal rather. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમે જેમ કીધું કે એ સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી સોલાર એનર્જી મળે એ પછી બંધ થઈ જાય. હવે આ લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ તો 24 અવર્સની હોય છે. એ પછી એટલે પછી શું થાય છે કે તમારે ડ્યુઅલ ફ્યુઅલની વ્યવસ્થા આપવી પડે. એટલે આ સોલાર તો આપો જ છે અને એ સાથે પછી તમે પાછું નેચરલ ગેસ ફાયરિંગ માટેની સિસ્ટમ બી આપો. એટલે એ બધું આખું જે તોસ્તાન જે છે એ બધું એટલું બધું મોંઘું થઈ જાય છે કે ઇકોનોમિકલી પછી વાયબલ નથી થતું ને. એટલે આ જે સેરામિક સ્ટોરેજ વાળી જે વાત છે ઇટ લુક્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એટલે એમાં કઈ તમે જો વધારે લાઇટ પ્રકાશ પાડી શકો? સર સિરામિક સ્ટોરેજ જે છે ને એનર્જી સ્ટોરેજ, ધીસ ઇઝ બેસિકલી સિલિકોન બેઝ સિરામિક જે હોય એનું છે ને એક સ્પેશિયલ એક ટાઈપ હોય છે એન્ડ ધેટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર થર્મલ સ્ટોરેજ. તો આપણું જે રેગ્યુલર પાવર સપ્લાય જે તમે લો છો એ રેગ્યુલર પાવર સપ્લાય તમને ડે ટાઈમમાં યુઝ કરવાનો હોય. એક્સેસ પાવર તમે સિરામિકમાં સ્ટોર કરવાનો હોય અને જ્યારે એક્સેસ પાવર એટલે ઇવનિંગ ટાઈમ આવશે, હું એક્ઝામ્પલ દાખલા તરીકે કહું તો એમાં હું છે ને આઈ વિલ જસ્ટ શેર વન સ્લાઇડ વિથ યુ વિથ ઓલ ઓફ યુ ટુગેધર હાઉ ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ વર્ક. Rajat, do you have authority to share the screen? Yeah. Yes, you can share. આવે છે સ્ક્રીન આવે? Yes, yes. હાજી બરાબર છે. Now, if you see the screen, so it's not only about thermal or solar. The energy trading is going to take the entire mix of energy. Okay. So now, in fact, this was one of the point, but because of time constraint હતો એટલે પછી મેં point કર્યો નથી. એમાં છે ને જે stored dispatch utility છે, stored dispatch utility નો બહુ crucial role છે આજની તારીખમાં. મેં જે કીધું કે સોલરનું ફોરકાસ્ટિંગ અને વિન્ડનું ફોરકાસ્ટિંગ, અમે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટેટ લેવલ પર આપણે 1000 યુનિટ જોઈતા હોય and if I say ki wind is going to produce 200 units, solar is going to produce 200 units confirm, એટલે પછી SLDC શું કરે છે? હાઇડ્રોને રેગ્યુલેટ કરે છે ઓછું કરવા માટે, થર્મલને રેગ્યુલેટ કરે છે કારણ થર્મલ રેગ્યુલેટ એટલું ઈઝી થતું નથી. એનું કુલિંગ સાયકલ એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ સાયકલ ઇઝ મોર ધેન 24 hours.
So for that they need a long term forecasting. Okay. અને તમે આ પણ સાંભળ્યું હશે કે પેલા થર્મલ પાવર સ્ટેશનનો જે PLF હતો, પ્લાન્ટ લોડ ફેક્ટર, જેટલા લોડિંગ પર એ ચાલતું હતું, પેલા એ 75 લોડ પર ચાલતું હતું, અત્યારે એ ઓલમોસ્ટ 45 થી 40% પર આવી ગયા છે. ઓકે. કારણ કે જે પાવરનું ઇન્જેક્શન જે થાય, that we call as a renewable injection, એ રિન્યુએબલ પાવર ઇન્જેક્શન જે થાય એ તમારું અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય, પણ થ્રુ ધીસ મશીન લર્નિંગ એન્ડ પ્રિડિક્શન મેથોડોલોજી SLDC જે છે, સ્ટેટ લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર અથવા નેશનલ લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર, RLDC કહેવાય છે એને, રિજનલ લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર પાવર ગ્રીડના, તો એ લોકોનું કનેક્શન હોય છે અને એના બધા PLC ઓટોમેટેડ હોય છે કે આટલો પાવર અહીંથી આવશે તો જ આટલો અહીંથી ડિસ્પેચ કરવાનું, અધરવાઇઝ ઇટ રિઝલ્ટ્સ ઇનટુ પાવર વોલ્ટેજ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી લોસેસ વેરિએશન્સ. તો હવે તમે જોશો એની અંદર ખાલી રિન્યુએબલ એનર્જીનું છે, તો વિન્ડ પાવર પણ આવશે, સોલર પણ આવશે, બાયો પાવર પણ આવશે, અને એની સાથે સાથે આપણા બેસિક થર્મલ પાવર સ્ટેશન એ પણ જોડાઈ જશે. Okay. So it becomes like a power bus. Okay, so at any point of time some power is going to be available. તો અત્યારે જે થર્મલ સોલર થર્મલનું જે એપ્લિકેશન છે એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેબલ થઈ રહ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ IPCL ને કરવું હોય અને એનો નાનો એક 1 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ છે, તો એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરીને એક નાનો ચેમ્બર મૂકી દે, જ્યાં કોસ્ટ ઇઝ નોટ સો એક્સપેન્સિવ. But now the policy is coming up where they will have thermal power storage at the large level here, and there will be N-2 redundancy as per economics. એટલે battery level, એટલે first is a thermal is a preference, પછી એના backup માં battery level, એના પછી backup માં તમારું direct power injection from hydro, એવી રીતના N-3 સુધીના એના backup plan રહેશે. And then you see the whole thing is going to be like electric vehicle, building power distributions, street and traffic light, and other requirement health status in this case. So this is what is the whole situation. હવે આમાં થર્મલ સ્ટોરેજ જે છે, સેરામિક થર્મલ સ્ટોરેજ, એમાં કોઈ ટેકનોલોજી પ્રોવાઇડિંગ કંપની ઇન્ડિયન છે કે યુરોપિયન છે કે કોણ છે? મેક્સિમમ યુરોપિયન છે, અને એક લુફ્ટ એનર્જી કરીને જર્મનીની જ કંપની છે, આમાં સાથે અમે ડીલ પણ કરીએ છીએ. I will give you the contact, and they are doing this decentralized solar thermal basically. Okay. Okay. તમે મને કોન્ટેક્ટ કરજો તો હું આપી દઈશ તમને. Sure. Okay. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. હેલો રાજુભાઈ, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન મારો ક્વેશ્ચન છે અમિત પટેલ, એમને ચલો યા કન્ટિન્યુ પ્લીઝ. હેમંતભાઈ તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો. હેલો, યા એક નાનો ક્વેશ્ચન છે. તમે કીધું કે 250 કિલોવોટ ના સોરી 1 megawatt is equal to approximately 432 kg of coal. So એ જે ઇક્વેશન તમે આપ્યું, તો એમાં કોલની કેલોરીફિક વેલ્યુ કેટલી ગણીને? એ તો સર હવે છે ને ખાલી જસ્ટ એક થંબ રૂલ કેલ્ક્યુલેશન માટે, કન્ઝર્વેશન માટે અમે કહીએ છીએ બધાને. હવે એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે બધું પેલું છે ને જૂલમાં કન્વર્ટ કરીને કિલો કેલરી કાઢવી પડશે, અને એના પછી કોલ ક્યાંનો છે, કારણ કે ઇન્ડિયા હેઝ ગોટ ધ લોવેસ્ટ કેલોરીફિક વેલ્યુ, યુ નો ધેટ. નોર્મલી 2 થી 3000 કિલો કેલરી પર કેજી થી વધારે નથી હોતું. કરેક્ટ. હા, ઇન્ડિયાનો કોલ જે છે, હું એનું પણ તમે એનાલિસિસ કહું, ઇન્ડિયાનો જે કોલ છે એની કેલોરીફિક વેલ્યુ ખૂબ જ ઓછી છે. એના માટે જ અદાની પાવર ઓસ્ટ્રેલિયા જઈને ત્યાંથી કોલ માઇનિંગ કરીને ઇન્ડિયામાં લાવે છે, અથવા આફ્રિકા જઈને ત્યાંથી કોલ માઇનિંગ કરીને આવે છે. આપણું જે કોલ એફિશિયન્સી આવે છે ને, વી ગેટ અપ્રોક્સિમેટલી 33 to 37%, અને ઓસ્ટ્રેલિયન કોલ જે છે ઇટ ગિવ્સ અરાઉન્ડ 67 to 75% કોલ એફિશિયન્સી in terms of calorific value. So here we are talking about the global average. Okay. Thank you અમિતભાઈ. Thank you sir. Thank you અમિતભાઈ. Thank you હેમંતભાઈ. આરા પાટીલ સર, તમારો ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. અમિત પટેલ, મારા તમને બે ક્વેશ્ચન છે. પેલો ક્વેશ્ચન હતો આવડા તમે સિરામિક સ્ટોરેજના બાબતે એને આન્સર દીધું. તમે સિરામિક સ્ટોરેજમાં કીધું કે we can store the heat and then we have to convert it into steam or super saturated. Means one has to go for the thermal power generation basically. That is a substitute. Correct sir. Not thermal power, not thermal power, it could be steam based, not thermal. So from the steam base, how you are going to generate the electricity? You have to rotate the turbine. હા સર, તો એમાં સ્ટીમ એટલે થર્મલ પાવરમાં કોલ આવી જાય, સ્ટીમમાં ખાલી કોલ નહીં આવે. ઇનપુટ કુડ બી એની સબસ્ટિટ્યુટ ટુ કોલ.
No, that is fine. Now here input is your solar, your heat storage, which you did with ceramics. Heat storage is alternative into the night time, and Right. જે ડે ટાઈમમાં તમને જે પાવર સપ્લાય ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તમારા સોલર પેનલ થી આવતો હશે તો એ તમે યુઝ કરી Right. શકો. That how you will Right. become 80% reliant on the source of heat through electrical or through ceramic. Right. That is fine. Okay. Thank- Understood. Now my second question is, initially now it seems we have all noted you are the master in solar and renewable energy technology. And તમે શરૂઆતમાં કીધું કે initially also I tried and I burned my fingers Solar. also. અને હાવડા ત્યારનું જે ચિત્ર હતું અને right now the picture is, and now you have spoken about the opportunities and challenges. Mhm. Opportunities is huge, as you said, Right. ki by 2060 the coal will get depleted and there will be a solar or wind power energy. And you have noted, given the example of Denmark also, where it is 80% they were running their country with solar. Correct. Now India is going to go for that, and अभी आपने जैसे बताया by 370 kilowatt gigawatt, तो इसमें thermal is 226, हाँ, so 226. and hydro is 46, so that is going to come down. And renewable energy, you said by 2022, which is going to get renewed, it will be around 175 gigawatts. Yes. And almost 100% next 4-5 years country is having the requirement. Correct. And you noted down, it is a very clean energy, operation maintenance cost is less, you will get a regular income also from this. But this is all the brighter side on one side, and you focus on the challenges side, which are very high on the in comparison with the opportunities. सबसे बड़ा चैलेंज इसमें है कि राइट नाउ प्रीवियसली इनिशियली यू नोटेड डाउन कि इसका रेट 16 रुपीस था, देन इट राइट नाउ कम डाउन टू 2 रुपीस 40 पैसा, Right, sir. एंड यू नोटेड डाउन दैट इसका मार्जिन जो इट हैज बीन क्विज्ड डाउन. एंड Mhm. चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसका टेक्निकल चैलेंज. अभी प्रीवियसली वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम चाइना, all the solar plants and wind power, majorly the solar plants. Now the government has India is giving more focus for Make in India initiatives, and so many previously there was a lot of cry in the market, especially for this solar power producers कि ये चाइना का बंद होने के कारण इंडियन इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड्स है, टेक्निकल स्टैंडर्ड का जो उनको आना चाहिए मटेरियल और जो कॉस्ट है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. और उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है, कॉस्ट प्रॉफिट फिजिबिलिटी नहीं बैठ रहा है. गवर्नमेंट का पॉलिसीज इज मोर हार्मफुल. ऑपरेशन और टेक्निकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इश्यूज ने आपने अभी जो फोकस किया कि यू डिड द सर्वे विद द ड्रोन एंड ऑलमोस्ट यू फाउंड दैट 1250 पैनल बिल्कुल चल नहीं रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे. और लास्ट में आपने जो एक बड़ा स्टेटमेंट किया कि जो एसेट शुड बी डिजाइन दैट इट शुड बी हैव ऑन द लास्ट डे, उसका जो एसेट लाइफ डिजाइन किया उस तक उसका गारंटी होना चाहिए, चलना चाहिए. हाँ, डिजाइन लाइफ तक चलना चाहिए. और ये डिस्ट्रीब्यूशन और थेप जो है, जो गवर्नमेंट का जो मेजर चैनल है, वो पूरा प्रोड्यूसर पे थोपा जाता है, हु इज प्रोड्यूसिंग दिस. तो अभी जो गवर्नमेंट का जो चैलेंज है कि वो बंद वी आर गोइंग टू शिफ्ट, और इतने बड़े चैलेंजेस है, तो हाउ इन्वेस्टर विल थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, व्हाट मेजर्स शुड बी नीडेड बेसिकली सो दैट the investor should go for investing in this particular renewable energy. ये पहली चीज है. दूसरी चीज मेरे को आपने जैसे एक हाईलाइट किया about the IT sector, how the IT sector is contributing hugely, especially in the monitoring and operation maintenance parts. उस पे थोड़ा हाईलाइट कीजिए आप. Okay. I'll focus on the first part, that is the key challenges. मुझे એવું કીધું, basic is policy volatility is the basic challenge. જેમાં મેં એક્ઝામ્પલ પણ કીધું કે આપણે પેલો જૂનો પિક્ચર રિલીઝ થતો હતો, એ પિક્ચર આપણે 6 મહિના 8 મહિના વર્ષ ચાલતો હતો. અત્યારે ગવર્મેન્ટમાં પણ જે એક્ઝિસ્ટિંગ પાવર ટ્રેડ ફેર ઇન્ટરનેશનલી થાય છે, એમાં શું છે કે ઘણી બધી વખતે પોલિસી ચેન્જ થાય છે and it's very frequently changing. Like I will tell you, from 2016 to 2020
6 amendment in policy regulation has happened. Okay, that is the one thing. But good thing is, any policy will have, it will not have any retrospecting impact on the existing one. So whenever we are investing, આપણે જ્યારે investment કરીએ છીએ as per the policy, that legally continues for 25 years for the design life. કારણ કે power purchase agreement જે હોય એ બધા આપણે 25 years design life છે એના માટે જ આપણે કરેલું હોય, and there also possibility of extension. Like we're working with DNVGL as a consultant to extend the asset life design also, so that at a minimal cost again the market can become competitive. So second thing, the key challenges India ma આજની તારીખમાં wind and solar power માટે જે છે, the first is wind. I think we are almost 60-70% depending except blades. જે wind turbine ના જે blade હોય છે એ છોડીને બાકી બધું ઇન્ડિયામાં બને છે. And it was one of the reason, like I was in Mumbai, अपन business start કરવા માટે વડોદરામાં shift થયો કે વડોદરા and Ahmedabad is the hub for that, for manufacturing all the power equipments and electricity equipments related to wind and other parts. અને બીજી વસ્તુ જે 30% rotor blade અને જો supply chain છે, તો with this COVID now we are also getting a lot of let's say investments on Make in India. તો એ business opportunity in terms of entrepreneurship બહુ વધારે છે, and it's a very good opportunity for this, but still it will take another 2 years to transform or to adapt the technology from global to India. એમાં હજુ ઇન્ડિયામાં બે ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરવા માટે બે વસ્તુ છે. એક તો ગવર્મેન્ટ પોલિસી આપણે સપોર્ટ કરતી નથી ઇન કેસ ઓફ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. એ તો તમને સારી રીતના જ ખબર છે. Like you are master in that compared to us. So while transferring the technology also, the investor does a lot of due diligence on financials. કે અમે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર તમે કરીએ છીએ, પણ એના ઉપર ફાઇનાન્શિયલ, બેંક ગેરંટી કે LC પેમેન્ટ થ્રુ not to you but your L1 or L2 contractors, level 1 level 2 contractors, આ બધું ફાઇનાન્શિયલ ડ્યુ ડિલિજન્સ માં આપણે થોડાસા let's say કાચા થઈ જાય. એના માટે મેં કીધું કે આખું ફ્રેમવર્ક બનાવવાનું હોય તો ટેકનિકલ, ફાઇનાન્સ, IT અને infrastructure, આ ચાર વસ્તુનું આપણે સમીકરણ કરીએ તો we'll be able to make a good go through into this part. Social માં political intervention anywhere in the industry is the largest challenge. Where I was talking about, like we were building a solar power plant for Tata Power. We started, everything started, and everybody, તમે બધાએ પણ for example ધૂળીએ કે નંદુરબાર હોય ત્યાં પણ જોયું હોય તો બહારના લેબર આવે એમને બધા બગાઈ નાખે. Police, political interference, social distress, આ બધું વસ્તુના હિસાબથી તમે લેવલ પર કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરો તો એ વખતે તમને બીજા સેક્ટરમાં કામ કરવા નથી મળતું, એટલે બીજા એરિયામાં. Like we are working in Gujarat, but when you go to Rajasthan we face a lot of challenges in terms of social and politics. So this is one of the largest thing, and local people does not allow, I don't want to mention this unfortunately, but local people want to drag the project for the long time so that their employment continues and they keep on extorting money for the long time. But all it can stop if we have political stability, good leadership into that particular area. The things works very well. So this was about the challenges and the threats we have. The second question you said about the monitoring. We have a monitoring station in Baroda. So what we do, we take the data from the running wind turbine and the solar plant. We also take the data from weather stations and forecasting. जो forecasting હોય ને કે કાલે વરસાદ આવવાનો છે, કાલનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે, we do forecasting. Similarly, there are models available into IT industry, and there are companies એ લોકો weather forecasting માં wind data દે છે, અમને દરેક સેકન્ડ ખ્યાલમાં આવે છે મોનિટરિંગ માં. તો એ મોનિટરિંગ ના વર્સેસ તમારું વિન્ડ ફાર્મ કેટલું ઇફિશિયન્સી આપે છે એનો અડધો ઇન્ફોર્મેશન અમે ગવર્મેન્ટ અથવા સ્ટેટ યુટિલિટી, અહીંયા જેટકો છે, GVNL છે, એ લોકોને અમે આપીએ છીએ. સો IT પ્લેઝ અ વેરી વાઇટલ રોલ, કારણ કે મેન્યુઅલી આ ચીજ પોસિબલ જ નથી. તમારે બધા મેકેનિકલ અલ્ગોરિધમ અને ટેકનિકલ અલ્ગોરિધમ કમર્શિયલ સાથે કન્વર્ટ કરીને પ્રોફિટ લોસ સ્ટેટમેન્ટ તમને ત્યાં જ કન્વર્ટ કરીને, and this in few microseconds, because server of utility, our consulting server and the performing server at the wind farm or solar park, that are all connected and they are doing automatically.
So that is how monitoring gives you a lot of benefit. Another benefit is monitoring IT platform gives you a lot of opportunity for improvement, for root cause analysis, because you have data, and once you have a data set, you can do any kind of analysis what you want: financial viability, technical analysis, root cause analysis, improvement analysis, retrofitting analysis, everything can be done transparently. So that is what is the major benefit of IT. That is good. This IT solution is available by Indian companies or by Oh, sir, overseas there are companies? Indian companies also, there are overseas companies also available. But now the trend is in India, when you talk about consulting or IT or other things, the trend is going ahead with the Indian companies, because European cost is not affordable, because their man hours, like the labor charges, what they have is around 40% of the labor, wherein we have 12% labor included into the whole product manufacturing. So man hours gives you 30% power liberty. And second thing I wanted to know, you are told that in Nandurbar district there are 460 turbine plants were working, were installed. So how many is in operation now? Sir, based on the requirement, You the have, you have 90% any data of that? Sir, we don't have, because it's mainly with Suzlon and customers. I mean, customers should give the data. બધાના કોલેબોરેશન થી મને નંદુરબાર કંટ્રોલ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો સર નેક્સ્ટ મીટિંગમાં તમને બધો ડેટા આપી દઈશ. No, I વાસ્તે કહી રહ્યો કે we were working 7-8 years back. So, we were working for Suzlon in Maharashtra and Rajasthan. So major challenges they were facing, no, from the security point of view. Administrative, security. Major is the security. People used to take the transformer, oil, then generator coils, aluminum, this copper, everything. And that was a major challenge. એજ મેં થોડું સુગર કોટેડ કીધું સર, પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી એન્ડ ઇન્સ્ટિગેશન. थैंक यू अमित भाई, थैंक यू पाटिल सर. अमित भाई 10 मिनट में सेशन क्लोज कराने ना, आपका 4 क्वेश्चन वही है, 4 जनाना. ओके ओके, try to finish as shorter as possible. Sorry for that. Yes. Vinod bhai, तुम्हारा question please. Yes. नमस्कार अमित भाई, विनोद पटेल पुणे. ऍक्च्युअली मला क्वेश्चन होतं तर रवी भाई जे विचार रहे थे में जो we are right now manufacturing IoT based transformer, IoT based instrument for transformer. Actually we are working on that, and we are already last year we are manufactured and we already hello, yes, we can hear you. We are already manufacturing on that, and this is already any opportunity कि मैं उसमें तेना में की opportunity छे मार्केट में IoT ट्रांसफॉर्मर में और क्लाउड बेस में के विचार होतो. पण रवी भाई जे क्वेश्चन कीधुं त्याने तुम्ही आन्सर करी दिला में कि ते डेटा एक्विजिशन इज द वन ऑफ द मोर opportunity, right? Okay. And we already install our transformer to one of the biggest some pharmaceutical company right now on testing basis, and maybe next after lockdown we are launching our product actually at IoT based instruments, cloud based monitoring systems. What is the range of the transformer capacity? Hello, sorry, what is the capacity of the transformer? 33 kV right now. And in terms of load, megawatt or kilowatt ampere? Installation we have actually there is a monitoring system, but any type of ST or LT transformer, 3-phase maybe load monitoring, 3-phase voltage monitoring, oil temperature, oil level, humidity, and GPS locations. I got it point. So anything I will tell you this, we can discuss in person. મારો નંબર તો રાજુ ભાઈ આપી દીધો છે, એટલે તમે વાત કરો. Yes. Sir, as a part of let's say technology transfer, any product if you prefix smart is a good business opportunity. You say bicycle, smart bicycle, good opportunity. Transformer, smart transformer, good opportunity. Crane, smart crane, good opportunity. You know, it's a smart opportunity available everywhere, because which is going to give a data, and data gives a transparency, and the main owner wants a transparency only. I'll tell you, when we are experiencing on this, just one minute, we talk to management for transparency. So mainly the purchase officer rejects our proposal because we are going to give 100% transparency to the management through online solution. So very first thing they says कि नहीं इसका लेने का ही नहीं, कभी नहीं लेने का solution.
But when you approach the management, they says कि इसको सबसे पहले बढ़ाओ, any cost. Please put him in the board. Yes, sir. Next question, please. Thank you. Raju bhai. Thank you. Thank you, Vinod bhai. Deepak bhai, some question, please. Deepak bhai. दामर खेड्याना आहे त्यांनी विचारिला नाही हॅलो हाँ दीपक बोलो दीपक आवाज આવી રહ્યો ને મારો वो आई रो નહીં મારો ક્વેશ્ચન ને જરા 10-15 મિનિટ ડિસ્કશન લાગणार आहे તો તે અમિતની સાથે નંતર વાત કરીશું મને જરા क्वेश्चन शेअर करतो ना आपण એનર્જી સોર્સ બદલ તેની સાથે વાત કરવાની નંતર કર લઈશું ठीक है તમે કન્ટિન્યુ नहीं वो हमने भी समझा दो ना शुरुआत हुई तुम्हारे स्पेशल रहते हैं ये मैं दीपक पटेल नो अच्छा अमित yes Deepak. Amit, can you listen? Yeah, I can hear you very well. Amit, there is a LPG furnace. So one of customers in, they have huge application of LPG gas. So they are looking for the alternative source for that LPG. And who is the supplier in India? Do you know that? Sir, first of all એટલું છે ને ટોટલ હીટ લોડ કેટલો છે એ આપણે જોવું પડશે ફર્નેસ કેપેસિટી કેટલી છે અને એના હિસાબથી પછી જેના અલગ અલગ જુદા જુદા સોલ્યુશન છે ત્યાં આગળ અપ્લાય કરવો પડશે અને એનું લોકેશન ક્યાં છે હા તેના અહમદનગર માં તેનું અને એલપીજી પેક્ષા મોર કેલોરીફિક વેલ્યુ તેને ફ્યુઅલ જોઈએ અને ઇન્ડિયામાં સોર્સ છે કે કારણ અમે તપાસ કર્યો તો ઇન્ડિયામાં સોર્સ નહીં હોતું તેનું so if you are knowing you just tell me hello हाँ बोलो दीपक बोलो રાજુ ભાઈ हाँ आरोप सर તમને એક અમિત પટેલ એક સોપો સાદો પ્રશ્ન તમને વિચારવાનો હોય મને હેલો અમિત પટેલ છે हाँ छे અમિત પટેલ अमित भाई टेक्निकल इश्यू छे पण ते शायद आवाज नाही आला त्यांना આ દીપક પટેલ નો ક્વેશ્ચન નો આન્સર શોધી રહ્યા તેને મારો બી અવાજ બંધ કરી દેલ કામને લગાડી દીધા બટાવા કામને લગાડી દીધો આ દીપક પટેલ એના નહીં તમે બટાવાને કામને લગાડો જ તમારાથી પેલા અમે હાથ ઊંચા કરેલો હતા ઠાકાજી રાજુભાઈ મેસેજ મોકલો કે મને પ્રશ્ન વિચારવાની મોકલો કેટલા જવાબદારી દે દે બટાઓને કામે લગાડ દે ને એમ પાછળ ખરકી જાય વધારે પાવર હા અમિત પટેલ आएगा अमित भाई हाँ अरे पटेल साहब तुम्हारा क्वेश्चन है क्या અમિત હા હા એક સોપો પ્રશ્ન છે અમિત પટેલ તમને તમે જે યુ આર ટોકન અબાઉટ પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ હેલો આયરો કે પટેલ આવાજ તમને yes I can hear you હું મ્યુટ હતો હા તમે પાવર પરચેસ એગ્રીમેન્ટ ની વાત કરી તો તેનામે તમારા ઇન ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન રહે સાને પેમેન્ટ ને વગેરે 100% રહેતો છે તે તો ટોપ પ્રાયોરિટી રહે તો પાછલી વખતે મારા એક મિત્રએ પુનાના તમારી જોડે વાત કરી so he has put up about 120 major plant investment around 120 crores he did पण तिने आवडा he was talking to me की पाचल्या 7-8 महिना गंती he was not getting the payment from Telangana government so he was facing a lot of issues so Manas and TB he used to sit in the Telangana government office for the payment release so your type na what is the provision in the government like in the agreement like? In fact what question you have asked is a very very thrilling question how you complete insight on this Jagmohan the chief minister of Telangana who has gone Jagan Mohan who was elected recently he has allocated Andhra so he has allocated that's what I mentioned a political stability and in that case what he has done is he has shown to the state government that whatever projects are done by Chandrababu Naidu are
based on understanding that we will sell power on a higher price to government, and then they have taken certain percentage out of it. That was the blame. As far as my knowledge is concerned, my speech is also going to be public. So my declaration that this is what is the basic understanding. Technical legality is going to be a little more different. But this was the newspaper collection through which we have learned in many cases. It's important for me to give this declaration. Then this declared to the state government not to pay the money, the projects which are executed under the previous government, basically. Because the payment is given by the DISCOMs. And the new chief minister becomes the authority for the new DISCOMs when it comes to, because the energy secretary of the state reports to chief minister or power minister of that particular state. So in this case, when this has happened, there are all litigations are raised by individual company. In fact, we also participate in technical litigations and support to the many IPPs, wherein Andhra government has tried to show that the turbines are not performing. That is why we are making this noise. And second thing, there was a hidden intention not to pay to the consumers and to show that this product is, based on certain commission basis, this project has been made with a large investment. Not only one, there are international investment, including Temsec, which has got more than, let's say, the 300 billion investment, euro investment in global or India. They were also victimized on this part. This all argued, it entered into litigation. Then power purchase agreement was something which cannot be challenged at subsequent level. It is the one-stop legal document before entering into the power. So there means the financial due diligence is very, very strong in this case. And it was not done by only Indian banks. It was done by all international banks and lenders who was a part of this project as a part of financial due diligence before giving a go-ahead on this part. So power purchase agreement is one of the authentic document which was challenged into the court from state level. It was got, let's say, registered on the very high priority judgment, and then it has went to our high court, and then ultimately a PMO office has to intervene, because the biddings was done into two levels, state levels as well as on the central level. So the levels bidding, power purchase agreement into the scrutiny of judgment went through. And then the second step, Andhra government has taken that we negotiate now. We will not stop the payment, we will renegotiate. So if I have paid 4.2 per this thing, so they said we renegotiate and say now you are ready to make 3.7. But again, international lenders has set up the project and financial modeling based on your power purchase agreement, and then they have agreed. So every infrastructure of the project financial portfolio was based on the power purchase agreement. That was also rejected, and been forced now to give along with that is what is the last judgment came out of the Andhra Pradesh. Sure, that is okay. Now last question today. Then we'll close the session. Sanket Patel. Amit sir, am I audible? Yes, Sanket bhai. Amit sir, અમિત સર હું હમણાં એમટેક કરું છું કેડકેમમાં પુણે, અને જે મારું ડિઝર્ટેશન વર્ક છે તે આઈઆઈટી બોમ્બેના કોલેબોરેશનમાં કરું છું. મેં મારા બીટેકના ફાઇનલ યર પ્રોજેક્ટમાં રિન્યુએબલ એનર્જી પર પ્રોજેક્ટ કરેલો હતો. તો તેનામાં જે બારડોલીના આજુબાજુના જે એરિયા છે જે લોકો ગ્રીન હાઉસ કરે છે, ગ્રીન હાઉસને લીધે જે પાક ઉજવે છે કાં તો ફૂલ બનાવે છે, તેના પર મેં પ્રોજેક્ટ કરેલો. તો એ લોકો સાથે વાત કરીને એ જાણવા મળ્યું કે એ લોકો એમનાથી હ્યુમિડિટી કંટ્રોલ નથી થતું ગ્રીન હાઉસની અંદર. તો પછી અમે એક થર્મલ સ્ટોરેજ માટે ફેસ ચેન્જ મટીરિયલ સિલેક્ટ કરેલું, પીસીએમ મટીરિયલ, ફેસ ચેન્જ મટીરિયલ, જે અમે વેક્સ યુઝ કરેલું હતું. પણ એના માટે પણ હા તો સવારના દિવસના ટાઈમે તે લિક્વિડમાં થર્મલ એનર્જી સ્ટોરેજ કરે છે અને રાત્રે પછી પાછું સોલિડ થઈને થર્મલ એનર્જી રિલીઝ કરે છે. તે રીતે પછી અમે જે રિસર્ચ પેપર ને બધું વાંચેલું તે પ્રમાણે હ્યુમિડિટી કંટ્રોલ કરી શકે છે. તો આ વસ્તુ ઇઝરાયલ ટેકનિક છે. તો ઇન્ડિયામાં વધારે કેમ નથી? અને ગવર્મેન્ટ પણ જો વધારે સપોર્ટ નહીં, કારણ કે પ્રોજેક્ટ કરેલો તે પ્રમાણે ગવર્મેન્ટનું શું છે શું બધું તે બી અમને ખબર પડી ગયેલી હતી. તો
ઇન્ડિયામાં એ વસ્તુ કેમ નથી અને આ વસ્તુ સ્મોલ સેક્ટરમાં જ યુઝ થાય કે આપણે એને લાર્જ સેક્ટરમાં પણ યુઝ કરી શકીએ? See, large scale sector માં પણ તમે use કરી શકો છો. For example, you have given the example of Israel, right? So Israel has got an average rainfall. It's something in the range 17 to 20 inches approximately, compared to what we get is around in India. That is the ratio between Israel and India. So it's almost one and then plus 4 Indian conditions. So Israel techniques are quite mature in terms of agriculture technologies, no doubt about it. India માં આ સ્પેસિફિક પ્લેટફોર્મમાં કોઈ કોન્સન્ટ્રેટેડ કામ કર્યું જ નથી આજની તારીખમાં. એક તો you talk about agricultural bifurcation. Agriculture bifurcation માં છે આપણું ટ્રેડિશનલ માં ચાલી રહ્યું છે. At least we in Maharashtra, આપણે મહારાષ્ટ્રમાં છે વેલ કનેક્ટેડ છે તો આપણે છે લેટેસ્ટ એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ ખબર પડે, પણ તો પણ પોલિસી ઉપરથી નીચે સુધી પહોંચતી નથી. And there are no ambassadors. Earlier there used to be like an Shetki Adhikari. So you know the role of Shetki Adhikari is very I will say biased, you may say, or it will be limiting. I will not say biased, it is a limiting to his own exposure or willing to share with whom. તો એટલે પોલિસી પાવર એવું છે, જેને ખબર છે એ પોલિસીમાં પાવર આગળ જાય છે અને એગ્રીકલ્ચરને પણ પોલિસી બને છે પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થતું નથી. અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય તો ત્યાં આગળ લોકલ પોલિટિકલ લીડરશિપનો સૌથી પહેલો શું કહેવાય ને બેનિફિટ થાય. તો એ લોકો એક્ટિવલી સપોર્ટ કરે તો આ બધી વસ્તુ થાય. પોલિસી અવેલેબલ છે. ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર પહેલા 5-10 વર્ષમાં થતી હતી, હવે ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર થવા માટે ખાલી તમને 1.5 થી 2 વર્ષ લાગે છે, કારણ કે બધું જ મોબિલિટી વધી ગઈ છે, ગ્લોબલ મોબિલિટી. ટુમોરો યુ કેન રીચ ટુ ઇઝરાયલ વિધિન નો ટાઈમ. 2 દિવસમાં તમે ત્યાં પહોંચી જશો અને કામ ચાલુ કરીને પાછા આવી જશો. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેઝ ઇન્ક્રીઝ. બટ આ ટેકનોલોજી અવેલેબલ છે, ઇન્ડિયામાં પણ અવેલેબલ છે, પણ લાર્જ સ્કેલમાં એ જતી નથી, કારણ કે એને ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ અને એને પછી સસ્ટેન કરવા માટે નથી. અને તમે ટ્રાયલ પણ કરો તો અનફોર્ચ્યુનેટલી તમારું ટ્રાયલ છે ને 1 વર્ષ પછી એ ખેતરના બાજુમાં કંઈક તો રૂમમાં પડેલું દેખાશે તમને કે ભાઈ આ અમે કરતા હતા પણ હવે બંધ કરી દીધું, કારણ કે બહુ જાફો છે. ગુજરાતીમાં કહેવાય ને બહુ જાફો છે, જાફોડી છે ભાઈ. એટલે એના સાચી વાત છે. પછી નવી ટેકનોલોજી એડપ્ટ નથી કરતા, જે જૂની જાણીતી છે તે જ કન્ટિન્યુ રહે, નવી થોડાક ટાઈમ માટે કરે પછી સાઈડ પર જ જતી રહી છે એ વસ્તુ. No, but Sanket, it has to be taken up on a separate forum. જે agricultural forum છે ને એ આગળ લઈ જવું જોઈએ. જો ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એનું એગ્રીકલ્ચરનું કહું, હું પંપનું એક્ઝામ્પલ લઉં, બરાબર? હવે સોલર પંપ તમને ખબર છે બધાને કે સોલર પંપ ગામે ગામ એટલે વેચાતા છે. પણ યુ નો આઈ વિલ ટેલ યુ 70% અમારા કસ્ટમર, અરે સાહેબ આમ જ ટેપિંગ કરીને અમને કનેક્શન મળી જાય તો હું કામ સોલર પંપ લગાવવાને પાછું એક્સપોઝ કરવાનું, કે કઈ જરૂરત જ નથી લગાવવાની, છોડો ને જે છે એ બરાબર ચાલે છે. એ 1-1.5 લાખ રૂપિયા આપવાના પછી કે પેલું મેન્ટેન કરો, કોણ કરશે? એના કરતા આકડી લાખી એટલે મોટર ચાલુ. So that is the response, you know. So it's both the, so like farmers are willing to do good things, but the some portion of the farmers are also doing. So it's a whole balance of the whole community. એટલે એકે ચોરી કરી પણ બીજો સારું કરે તો એકબીજાને પકડા જાય, એટલે તેરી બી ચૂપ મેરી બી ચૂપ, એટલે બધું બંધ, એટલે કશું જ નથી હાલતું આગળ. થેન્ક યુ સર. Okay. Thank you, Amit bhai. Thank you all the participants, and thank you Amit bhai for valuable time. Thank you sir. Thank you very much. And આજનું સેશન really wonderful. I hope કે બટા અનેક knowledge મળ્યું છે. Very innovative session basically આજનું. I'll just share one thing last with those available. I'll just share the screen, whatever infrastructure were available. In fact, with this session, I also wanted to request those who are interested to develop their business in, let's say, Gujarat અથવા નિયરબાય એરિયામાં. તો અમારે અત્યારે આપણી ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અવેલેબિલિટી છે, કંટ્રોલ પેનલ ઓટોમેશન. આપણા બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં we have MTech from IIT Powai. We have MTech from IIT Powai, like you know Dr. S.V. Kulkarni, electrical energy. You know, he's one of my close, you can say, associate, or we have family relation now. So working very closely on the innovative products of decentralized, working on that. So everybody has some kind of a plan to start with. So basic capital is available. So I'll just, it's only 1 minute video. It will give you a glimpse of the infrastructure which we are going to create very shortly. So it will help us in terms of you know understanding. I will be happy if our associates can work with us together. That would be great. So I'll just take your last 45 minutes to go ahead on.
Yeah, please. I'm sure the video is available. Thank you. So, like, this is the basic infrastructure we offer to, let's say, two investors. Because of COVID, our commitment has got deferred. Otherwise, we were having a large gearbox manufacturing. Like, one gearbox weight was up to 42 tons, metric tons. Great. So that was the largest gearbox manufacturing company in China. They wanted to start in India for Indian operations. We had a MOU, but now things are delayed. So with this, let's say support, if somebody want to invest into any manufacturing stations in Gujarat, electrical, electronics or mechanical, I will be happy to get connected with them as a part of supply channel partner, as a part of EOU unit or anything. It's almost 175,000 square feet of land, approximately 4 acres. Completely non-agriculture converted, available with road touch. Thank you. Thank you. Thank you very much. Today we have at 2:30 next session on Six Sigma that is arranged by Latesh Bhai College, FETR. So please join the session also on YouTube as well as on Zoom. So we'll share the Zoom link also there. And thank you very much. Thank you. Okay. Thank you very much, Amit Patel and everybody. Thank you, sir. Thank you for providing the opportunity. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you.